So good afternoon, everyone. Yes. Hope you all had a wonderful day. Seekable has come up with yet another interactive webinar session, which will provide you with the tips and tricks on creating your winning personality and about how you can work on achieving your goals. So today we have with us three speakers. Firstly, we have Ms. Pooja Dangol, who is a certified training professional. She's an MBA graduate from Kathmandu University School of Management. She has worked in national and multinational companies of Nepal, and she also has over 5 years of professional experience in the field of training need assessment and organizational development. So Pooja Di has also provided management and leadership training programs as a trainer in Chaudhary Group, CMB International, Save the Children, Mega Mart, and Divya Jyoti Group. So Pooja Di, can you share about your current projects that you are involved in? So thank you so much, Sakshi, for that amazing introduction. So good evening, everyone. हामी लगभग 1 घण्टा नै जति लेट भइसक्यौँ है बिकज अफ द टेक्निकली म चाहिँ जोइन गरिरहेको थिएँ कहिले साक्षीलाई प्रब्लम भइरहेको थियो कहिले चाहिँ हाम्रो अर्को दुईजना स्पिकर्सहरू हुनुहुन्थ्यो सो उहाँहरूलाई पनि अलिकति technical issue गर्दाखेरि हामी अलिकति लेट आयौँ है सो thank you so much Seekable team for inviting us and making this initiative, making us part of this initiative. So मेरो बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ साक्षीले भनि नै हाल्यो. So I am a consultant and trainer. So currently I am involved in Sukalti National. It's a learning and development organization where we do consulting and training. So that's about me. र प्रोजेक्ट्सहरुकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई एम इन्भल्भ इन टु भेरियस प्रोजेक्ट्स जसमा चाहिँ हामी गभर्नमेन्टल अर्गनाइजेसन्सहरुमा चाहिँ म रिसेन्टली यो आईआरडी को चाहिँ इनल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्टको प्रोजेक्ट्समा चाहिँ इन्भल्भ छु वेयर आई एम डुइङ कन्सल्टिङ फर देम बिसाइड्स दैट डिफरेन्ट प्रोजेक्ट्सहरुमा चाहिँ म कन्सल्टिङ र ट्रेनिङ्सहरु चाहिँ अहिले हाल चाहिँ गरि नै रहेको छु सो आज मसँग चाहिँ मैले अर्को दुईटा स्पिकर्सहरुलाई पनि इन्भाइट चाहिँ गरेको छु है सो दे आर द पार्ट अफ माइ टिम र उहाँ चाहिँ मेरो पास्ट ट्रेनिज पनि हुनुहुन्छ सो फर्स्ट अफ अल आई वुड like to invite Chirag. So Chirag से मेरो mentee पनि हो. So we have worked together. हामी चाहिँ यो team building activities हरु गर्दाखेरि चाहिँ he has supported me a lot and we have worked together as a support team. र few of the training courses हरुमा पनि बसेको नै छ. सँगसँगै चाहिँ मसँग सुप्रभा पनि हुनुहुन्छ आज हामीसँग बिचमा चाहिँ. So Suprabha, so I have met her in one of my training programs जुन चाहिँ कर्मशील छ. यसमा चाहिँ उले पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट कोर्स पनि दिएको छ सो लगभग हामीले चाहिँ 2 वर्ष जति भयो वी हेभ नोन इच अदर र एक अर्काबाट चाहिँ धेरै नै कुरा चाहिँ सिकिरहेको छौं र आज चाहिँ चिराग र सुप्रभाको जुन ग्रोथ चाहिँ देखिरहेको छ यसबाट चाहिँ लाइक आई मिन्स सो यस थ्यांक यू सो मच साक्षी फर दिस इभेन्ट Okay, thank you so much for introducing Chirag and Supravadi as well. So a warm welcome to you all and thank you for joining us. Now, without any further ado, let's start the event. First of all, Pooja Di, you have been working in the field of training and consulting since 5 years, you know? So especially you're working to improve employees' productivity and efficiency. So can you tell us what is personality from your side and how can we develop and enhance our personality even more? Okay, so thank you for that question, Sakshi. So personality for me is a self-image that we create in front of others. So भन्दाले चाहिँ मैले अरूको अगाडि चाहिँ कस्तो इमेज देखाइरहेको छु त हैन so that's my personality. So for instance को लागि चाहिँ like there are individuals सबै individual को unique personality छ हैन so for instance को लागि like some people एकदमै अग्लो हुनुहुन्छ कोही होचो हुनुहुन्छ हैन सो कोही चाहिँ मोटो हुनुहुन्छ कोही दुब्लो हुनुहुन्छ होला कोही चाहिँ लाइक कलर टोन बाट पनि डिफरेन्शिएट गर्न सक्छौं हैन तर त्यो फिजिकल स्ट्रक्चरबाट मात्र डिफरेन्शिएट नभइकन चाहिँ हाम्रो भ्याल्युज हाम्रो बिलिफ्स हैन हाम्रो एक्सपीरियन्सेस हाम्रो एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ आफ्नो पर्सनालिटीमा चाहिँ धेरै नै डिफरेन्शिएट हुन्छ के सो फर इन्स्टेन्स को लागि मानिलियम इफ आई एम युर पार्टिकुलर सिचुएसनबाट चाहिँ म एकदमै रिसाउँछु भने मेबी त्यो सिचुएसनमा त्यही पार्टिकुलर सिचुएसनमा तिमी पर्यो भने चाहिँ मेबी सायद तिमीले तिमीलाई क्यारेक्टरै दिन सक्छौ होला है सो आई थिंक कुकिङ आइरहेको छ Again, I joined Varo kya? Okay. Mute actually got it. Okay. Okay, so I believe audible छ होला है सो मान्छेको भ्याल्यु पर्सेप्सन बिलिफ्सहरु सँग छँदै छ सो त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी डिफरेन्ट सिचुएसनमा डिफरेन्टली रियाक्ट गर्छौं हैन सो मेबी सायद त्यो सिचुएसनमा म चाहिँ पोजिटिभली रियाक्ट गर्छु होला त्यसैमा चाहिँ मेबी सायद साक्षीले नेगेटिभली रियाक्ट गर्नु होला हैन सो त्यो चाहिँ किन रियाक्ट गरेको त
हैन सो त्यो चाहिँ हाम्रो पर्सेप्सनले गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु सिस्टमले गर्दाखेरि चाहिँ वी मे बी लाइक रियाक्टिङ डिफरेन्टली हैन सो एभ्रीवन वान्ट्स टु बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ तर लिटल अफ अस नो कि पर्सनालिटी डेभलपमेन्टले पनि धेरै नै कुरा चाहिँ आफ्नो सक्सेसमा चाहिँ निर्धारण गर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ हैन सो इन आवर कोर्सेस इन पर्सनालिटी डेभलपमेन्टमा आफूले नै रन गर्दाखेरि चाहिँ व्हाट वी युजुअली डु इज द्याट वी डु अ लट अफ सेल्फ असेसमेन्ट टुल्सहरू हैन सो वी आइडेन्टिफाई व्हाट इज आवर ट्रु पर्सनालिटी हामी अहिले आफ्नो रियल पर्सनालिटी चाहिँ के हो त र फ्युचरमा चाहिँ मलाई के बन्न इन्ट्रेस्ट छ त हैन सो त्यो चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छौँ र त्यही अनुसार चाहिँ हामी गोल सेटिङ गर्छौँ कि ओके सो मलाई चाहिँ सो यसमा चाहिँ कसरी काम गर्ने त सो विल डु अ लट अफ दिस गोल सेटिङ एक्सर्साइजेस हामी चाहिँ आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्ट चाहिँ कसरी लैजाने त हैन आफ्नो सेल्फ डेभलपमेन्ट प्लानतिर पनि हामी लाग्छौँ सो यस सो म आफै पनि कोर्स चाहिँ गर्छु हैन पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट कोर्स चाहिँ मैले यो लकडाउन पिरियडमा पनि 4वटा डिफ्रेन्ट ट्रेनर्सहरुबाट चाहिँ कोर्सेस लिएको छु एन्ड इट्स अलवेज अ न्यू थिङ द्याट वी आर लर्निङ के हैन इट्स नट अ वान शट प्रोसेस इट्स अ कन्टिन्युअस प्रोसेस एन्ड आई बिलिभ लाइक जुन हामीले कन्टिन्युअसली लर्न गर्छौँ र त्यो अनुसार चाहिँ आफूलाई चाहिँ डेभलप गर्न जाँदाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ है सो यो गोल सेटिङकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि आई बिलिभ चिरागले पनि आफ्नो डिफ्रेन्ट एक्जाम्पल्सहरू दिन्छ होला सो चिराग यु डु हेभ समथिङ टु से अन दिस So हामी बिच चिराग हुनुहुन्न Hello. Yes, we can hear you. We can hear you. It's fine, eh? Ali? Yes. So yeah, I'm so sorry actually. I don't know Kiba. So I changed the room. I think it'll be fine now, eh? I skipped my intro, eh? I'll talk about me alikiti and त्यसपछि I'll go त्यसपछि हाम्रो पर्सनालिटीको कुराहरु गरिन्छ Yeah, definitely. Okay. Thank you. So, warm greetings to everyone. I'm so sorry. मेरो नाम चाहिँ चिराग पाण्डे हो and I've been working as a program administrator एउटा बाउन्स भन्ने प्रोग्राममा हैन and I'm also a student bachelor's in information technology that means BIT. I'm doing it and त्यसपछि yes I'm also a wall climbing instructor है. So यो सबै सुन्दाखेरि हजुरहरु you might feel कि I have totally different backgrounds मतलब education background मेरो छुट्टै लाग्ला हजुरहरुलाई अनि त्यसपछि career background छुट्टै लाग्ला है but मेरो चाहिँ विश्वास गर्नु के छ भने like there is so much to learn life मा हैन life has offered so much to us so के छ र सिकौं न जति सक्छ सिकौं हैन so I've learned a lot त्यही हो मेरो इन्ट्रो चाहिँ अब I'll be moving towards personality के कुरा गर्दै जाउँ दिदी are we talking about goal setting Yes, goal setting को कुरा गरिरहेको goal setting को कुरा भइरहेछ है okay so starting from goal setting है मेरोलाई चाहिँ what is goal setting भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ it is like something which gives life direction जस्तो लाग्छ के मलाई चाहिँ किनभने you get motivated हैन you get motivated to achieve your goals and all है so I'll relate my career life अलिकति यो goal setting को कुरामा so when I was a beginner मैले सबै कुरा सुरु गर्दाखेरि मेरो करियरको लाइफ सुरु गर्दाखेरि चाहिँ आई युज्ड टु थिंक कि पर्सनालिटी चाहिँ अलिकति स्टडी गरेर अलिकति नेटमा सर्च गरेर अलिकति युट्युबको थ्रुबाट चाहिँ लर्न गर्न मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई है बट नो आई वाज रङ मेरोलाई चाहिँ पर्सनालिटी इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ कसरी हुँदै गयो भन्दाखेरि आई ह्याड टु सेट अ गोल मेरो करियरमा एउटा गोल राख्ने बित्तिकै when I started working for it when I started like gaining experience and त्यसपछि मलाई पनि रियलाइज छैन बट या आई हेभ ग्रोन अ लट अहिले सिइङ मी ब्याक देन म आफै नै छक्क पर्छु कि सो द्याट्स इट गोल सेटिङ भनेको चाहिँ अब फाइनली वाट आई वुड लाइक टु से इज युल अचिभ होइन युल अचिभ एभ्रिथिङ तर यु हेभ टु अलिकति वर्क फर इट अनि त्यसपछि पर्सनालिटी र गोल सेटिङलाई म कसरी रिलेट गर्न चाहन्छु भने सो यस वेन यु नो वाट यु हेभ टु अचिभ युल अलरेडी फिल द्याट युर पर्सनालिटी हेज चेन्ज के है सो त्यति भनेर आई थिङ्क सुप्रभात दी पनि अनै हुनुहुन्छ वाट डु यु थिङ्क दी मैले ठिक भने कि अलिकति बेठिक भने कि First of all, people and then Nadi. I'm sorry, for providing this platform where you can share our experience and introduce ourselves, right? With this, firstly, certainly I'd like to introduce myself. Hello, everyone. This is Gabriel, recently working as a sales admin at Triple International. I'm also a student of psychology. I just complete my postgraduate in psychosocial counseling.
सो पूजा दिदीले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग थियो वाट इज पर्सनालिटी एन्ड देन पर्सनालिटी र गोल सेट चाहिँ कसरी चाहिँ इन्टरलिङ्क्ड हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एकदम राम्रोसँग नि भन्नुभएको थियो होइन. सो आई रियली फिल गुड कि उहाँ चाहिँ मेरो ट्रेनर हुनुहुन्छ होइन. मेरो करियरको फर्स्ट फेजमा नि आई कनेक्ट विथ पूजा दी एन्ड उहाँको चाहिँ नट ओन्ली पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको सेसन नभइकन अन्य धेरैवटा सेसन्सहरू पनि मैले लिइसकेको छु र आई हेभ लर्न अ लट उहाँबाट होइन. सो चिराग आई क्यान इभन रिलेट टु चिरागले पनि भनेको थियो कि गोल सेट भनेको चाहिँ यस डिरेक्सन अफ लाइफ. when you talk about personality there must be a goal set होइन. with a goal set एकदमै भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भनेर. सो आई फिल गोल सेट भनेको चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो लाइफमा. यदि हाम्रो कुनै पनि गोल छैन भने वी डोन्ट ह्याभ डिरेक्सन भने वी डोन्ट नो वेयर वी आर गोइङ भन्ने कुरा नि थाहा हुँदैन रहेछ. इभन फर्स्टमा एकदमै र थिएँ म पनि मेरो करियरको फेजमा नाउ बट धेरैवटा सेसन्सहरू पूजादिको लिँदाखेरि र कतिवटा सिचुएसनबाट चाहिँ आई हेभ लर्न अ लट होइन. र यस if there is an envelope and there is no any address where it goes nowhere. There is a ball and there is not an like ground, then where ball goes nowhere. So life पनि त्यस्तै हो. लाइफको यदि डिरेक्सनै छैन गोल सेटिङ नै छैन भने we don't know भनेको चाहिँ आउटर मात्र होइन where we are going भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन. सो लाइफमा के हुन्छ कि पर्सनालिटी डेभलपमेन्टमा चाहिँ गोल सेट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ कि. बट वी टक अबाउट गोल सेट त जस्तो पनि राख्न सक्छौँ होइन. बट त्यो गोल सेट कतिको रियलिस्टिक छ हाम्रो गोल स्मार्ट छ कि छैन भन्ने कुराले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ कि रादर देन गोल सेट मात्रै भन्दा पनि. सो मैले के लर्न गरेँ यो ट्रेनिङ सेसन्सबाट भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री वान हेभ गोल. सबैले लाइफमा एउटा गोल त राखेकै हुन्छ होइन. टार्गेट त हुन्छै हुन्छ जसलाई मिट गर्नको लागि. तर हामीले सेट गरेको गोल कतिको स्मार्ट छ छैन भन्नेले चाहिँ बढी भ्याल्यु क्रिएट गर्दो रहेछ बढी चाहिँ रियलिस्टिक हुँदो रहेछ. सो स्मार्ट गोल चाहिँ लाइक मैले ट्रेनिङ सेसन्समा सिकेको भनेको चाहिँ यो गोल सुड बी भेरी स्पेसिफिक र स्पेसिफिक हुनुपर्छ होइन. मेजरेबल यु क्यान मेजर लाइक मेजरेबल चाहिँ हुनुपर्छ हाम्रो गोल सेट. त्यसै गरी लाइक हामीले एक्सन ओरिएन्टेड पनि हुनु पर्यो रियलिस्टिक एन्ड टाइम बााउन्ड पनि हुनुपर्छ हाम्रो गोल सेट चाहिँ. सो यो कुरा मैले लर्न गरिसके पछाडि नाउ म चाहिँ स्कुल पढ्मा एज अ सेल्स एडमिन काम गरिरहेको छु होइन. र त्यसै गरी एज अ साइको सोसल काउन्सिलर पनि म काम गरिरहेको छु. सो आई हेभ स्टार्टेड मेकिङ माई गोल अ भेरी स्मार्ट गोल जसमा चाहिँ म चाहिँ मेरो प्रोफेसन वाइज चाहिँ धेरै क्लाइन्टहरूसँग चाहिँ डिल गर्नुपर्ने हुन्छ. विभिन्न सेक्टर्स वाइज चाहिँ विभिन्न कम्पनीमा चाहिँ मैले डिल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन. सो जसमा चाहिँ मलाई यो गोल सेटले चाहिँ एकदम मेरो टार्गेट मिट गर्न र रिजल्ट ओरिएन्टेड हुन चाहिँ एकदमै हेल्प गर्यो. सो म के गर्छु भन्दाखेरि इभन आई मेक लाइक हुन्छ नि मेरो गोल सेटमा चाहिँ टार्गेट गर्छु कि इभन विकमा के गर्ने एन्ड देन 15 डेजको एन्ड देन 1 मन्थको चाहिँ कसरी गर्ने भनेर. सो मेरो विकमा चाहिँ ओके आई हेभ प्लान 2जना क्लाइन्टलाई चाहिँ म जसरी पनि चाहिँ अब डिल क्र्याक गर्नको लागि चाहिँ मेरो त यो चाहिँ लाइक टार्गेट छ यसको लागि यो कतिको चाहिँ मेजर गर्न सक्छु कि सक्दिनँ एक्चुअल कति अनुसारको कस्तो एक्सन हुन्छ एन्ड देन अगेन आई प्लान फर 15 डेज र 1 मन्थको होइन. र वाट आई हेभ मैले के पाएको छु भन्दा चाहिँ एट द एन्ड मैले चाहिँ एकदमै प्लान नगरिकन पहिला गर्दा र एक्सन लाइक यो गोल सेट गरेर गर्दा चाहिँ 1 मन्थमा चाहिँ आई गेट द वाट आई वान्ट होइन. एकदमै रिजल्ट ओरिएन्टेड चाहिँ भएको छ. सो टकिङ अबाउट यो गोल सेटको कुरा गर्दा गर्दै एन्ड यस पूजा दि अल्सो सेट पर्सनालिटी म जस्तै लाइक भर्खर म 9, 10, 11, 12मा पढ्दाखेरि हुन्छ नि वाट आई युज टु फिल के होला पर्सनालिटी जस्तो लाग्थ्यो भने एकदमै लाइक वैनिसी नेपालीमा चटक्क परेर भन्छ है. सो आई लभ टु से द्याट किनकि सबैजनाले कनेक्ट गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ. सो एकदमै राम्री भएर राम्रो ड्रेसअप लगाएर वा एकदमै ह्यान्डसम भएर ब्युटिफुल भएर लाइक बाहिर अपिरियन्समा मात्रै राम्रो हुनु चाहिँ पर्सनालिटी हो. पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट चाहिँ त्यसरी हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो. बट पूजादिको सेसन्सबाट इभन आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सहरूबाट चाहिँ वाट आई हेभ लर्न कि यो पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट लाइक फिजिकल एक्सपिरियन्स मात्र होइन कि इनर सेल्फ नट योर आउटर सेल्फ अल्सो योर इनर सेल्फ योर भ्याल्युजले गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ पर्सनालिटी सेट हुन्छ सेप्स हुन्छ त्यही अनुसारले होइन. वी अल आर युनिक एन्ड देन आवर स्ट्रेन्थ लाइज इन आवर डिफरेन्सेस. सो पर्सनालिटी चाहिँ इनसाइड एन्ड आउटसाइड दुवैबाट चाहिँ आउँदो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि धेरै सिकेको छु. र गोल सेट एन्ड पर्सनालिटी चाहिँ लाइक गो ह्यान्ड इन ह्यान्ड जस्तो चाहिँ लाग्छ. सो सायद पूजादिको सेसन्सबाट के लर्न गरेँ त्यो चाहिँ काहीँ कतै रिफ्लेक्ट गर्न सकेँ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ. हजुर थ्याङ्क यू सो मच फर सेयरिङ यो वन्डरफुल एक्सपिरियन्सेस सबैजनालाई. अनि हजुरको कुरा सुन्दा आई रियली विश द्याट आई वाज अल्सो अ पार्ट अफ यु गाइज ट्रेनिङ्स. सो नाउ सुपरवाइजर दिदीले भर्खर भनिहाल्नुभयो द्याट पर्सनालिटी भनेको इट्स नट जस्ट अबाउट हाउ वी लुक आउटसाइड होइन. त्यो भन्नाले अब पर्सनालिटीमा त पोजिटिभिटी अनि कन्फिडेन्सको कुरा पनि आउँछ. सो हजुरको यसमा के भन्नु छ पूजा दी लाइक वाट आर योर एडभाइसेस फर अलवेज ह्याभिङ अ पोजिटिभ थिङ्किङ? पूजा दी
Okay, so thank you so much for the question, Sakshi. So yes, मान्छेहरु चाहिँ positive सधैं हुनुपर्छ हैन. I always say to my trainees that you should. Are you not hearing me? Hello? You are audible. Pujati, you can continue. So can you hear me now? Yes, we can. Okay, so thank you for the question, Sakshi. As एकदमै technical issues हरु चाहिँ भइराको नै छ है. So personality जुन थियो हैन positivity को बारेमा about the positive well-being को कुरा गर्यौं. So I always train my trainees कि you should be positive हैन. So proton सधैं positive हुन्छ नि त. जुनसुकै circumstances मा जुनसुकै condition मा the proton is always positive हैन. So we need to be positive in all circumstances. तर यो भन्न साथै चाहिँ different situation आइपर्छ हैन. आफूले काम गर्दाखेरि अथवा साथीभाइ बिचमा हैन अथवा कलेजतिर अथवा फ्यामिली बिचमा जसले गर्दाखेरि सधैं पोजिटिभ हुन सक्दैन के. So what I personally say is that के यसमा चाहिँ like you should understand कि just a phase of time हैन. So if it is like a positive अहिले positive भइरहेको छ definitely पनि you after phase of time maybe negativity हैन अथवा maybe sorrow पनि आउन सक्छ होला तर हैन you should understand कि it's just a passage of time. जसरी happiness आउँछ sorrow आउँछ हैन. sorrow सँगसँगै फेरि happiness definitely पनि आउँछ. So त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ. Besides that I always do this breathing exercise हाम्रो ट्रेनिङहरुमा चाहिँ जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ भन्छौं कि हैन एउटा सिम्पल ब्रिदिङले पनि मान्छेको चाहिँ एउटा हुन्छ नि कामनेस ल्याउँछ कि. So what we usually do is that जुन breathing exerciseहरु गर्छौं हैन. So it's a art जुन हामी मेडिटेसन नै गर्छौं जसमा हामीले चाहिँ लाइक हुन्छ नि कस्तो छ त हैन के चाहिँ हामीले चाहिरहेको छौं त्यसमा चाहिँ हामीले कामनेस चाहिँ कसरी ल्याउने. We do like short exercisesहरु जसमा चाहिँ जुन गोल सेटिङकै कुराहरु गर्यौं. So गोल सेटिङ सँग नै हामीले चाहिँ लिंक टु बी इन द फ्युचर त्यो सम्बन्धीको चाहिँ हामीले मेडिटेसन एक्सरसाइजेसहरु चाहिँ गर्छौं हैन. So जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फिजिकल स्टेट हाम्रो मेन्टल स्टेट र साइकोलोजिकल स्टेट सबै चाहिँ कामनेसमा ल्याउँछ र हामीले चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ गर्न सक्छौं जस्तो लाग्छ हैन. So यसमा नै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ लाइक डिफरेन्ट सर्कमस्टेन्सेसहरु हुन्छ अर्गनाइजेसनमा जसमा चाहिँ मेबी लाइक सायद एउटा मलाई पोजिटिभ तरिकाले चाहिँ एउटा प्रेज गर्दाखेरि I'll be happy right. तर यही कुरा कसैले मलाई चाहिँ नेगेटिभली क्रिटिसिजम दिनुभयो जसमा चाहिँ फिडब्याकमा चाहिँ मैले डेभलप गर्नु पर्यो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेबी सायद मैले त्यसलाई चाहिँ क्रिटिसिजमलाई चाहिँ ढाल्न सकिनँ भने चाहिँ मैले नेगेटिभली पनि देख्न हुन सक्छ हैन. सो त्यसलाई कसरी चाहिँ ढाल्ने पोजिटिभ लाइफस्टाइल पोजिटिभिटी हैन आफ्नो नट ओन्ली फ्रम आवर सेल्फ बट विथिन द वान सराउन्डिङ यु त्यसमा चाहिँ एकदमै चाहिन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ है. सो चिराग यही नै कुरा गर्नु पर्दाखेरि व्हाट डु यु थिंक पोजिटिभिटीकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि डु यु हेभ एनी एक्सपीरियन्सेस दैट यु वान्ट टु शेयर टु द ऑडियन्स. Thank you so much, Pujati. Of course, positivity ko barema I would also like to talk a little bit about my experience pani ani what I think personality development ko lai chai positive huna katiko important cha yo sabai kura bhanna chahanchu ma pani hai. So I'll start with positive nai ta hune hai. So being positive is really important kinabhane in order to have a good personality, in order to express yourself in front of others हैन you should have positiveness in you and त्यसपछि you should also be able to spread the positive vibes coming out from you. जोसँग तिमी बोल्दैछौ जोसँग तिमी डिल गर्दैछौ उले पनि एटलिस्ट यो मान्छे चाहिँ अलिकति पोजिटिभ रहेछ हैन. सो दुई जनाको बीच आई थिंक इट विल बी अ मोर अन्डरस्ट्यान्डिङ कन्भर्सेसन हैन इफ पोजिटिभनेस त्यसरी भयो भने चाहिँ. बट अर्को एउटा कुरा चाहिँ फेरि आई वुड लाइक टु कनेक्ट इज लाइक being a human being चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि being positive is good. पोजिटिभ हुनु नै पर्छ अनि तर being we are also human being अब मान्छे भएको हुनाले चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने throughout the day you work हैन अनि त्यसपछि everything goes well तर एउटा सानो कुराले नि हिट भयो भने चाहिँ आई थिंक त्यसले चाहिँ यस्तो टिक गर्छ कि you will feel like अलिकति इन्कम्प्लिट जस्तो फिल चाहिँ हुन्छ कि throughout your day हैन. सो यसको बारेमा चाहिँ एउटा सानो एक्जाम्पल म के भन्न चाहन्छु भने फर एक्जाम्पल यु आर राइटिङ अ पेज अफ ह्यान्ड राइटिङ एउटा कपीमा होइन सो निटली सो नाइस ह्यान्ड राइटिङ एकदम राम्रोसँग तर त्यो ह्यान्ड राइटिङमा एउटा सानो लाइक एउटा स्क्रैच मात्र छ होइन मानौँ एउटा स्क्रैच मात्र छ भने चाहिँ द होल फोकस गोज अन द्याट स्क्रैच के हजुरको नेगेटिभिटी नि ठ्याक्कै यही हो. होल डे यु एभ्रिथिङ इज गोइङ गुड होइन सबै कुरा राम्रो भइरहेछ तर एउटा सानो कुराले चाहिँ the whole thing gets like incomplete जस्तो फिल हुन्छ क्या हामीलाई चाहिँ है. सो what I would like to say हाम्रो यो क्वेसन चाहिँ के थियो भने पोजिटिभ थिङ्किङलाई अलिकति टु बी पोजिटिभ होइन एडभाइस के चाहिँ दिन चाहन्छु भने म चाहिँ
या हाम्रो सराउन्डिङमा कस्तो टिम छ होइन, हामी वर्क गर्दाखेरि कस्तो टिमसँग वर्क गरिरहेको छौँ, कस्तो सराउन्डिङमा बसेको छौँ, त्यो पनि एकदम भ्याल्यु गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। सो मेरो एडभाइस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति एफर्ट हाम्रो साइडबाट नि लाउँ। हुन्छ प्रब्लमहरू आउँछ, सो त्यसकोलाई ट्याकल गर्ने पनि आफ्नै हातमा हुन्छ। त्यही भएर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने वी सुड बी पोजिटिभ। हाम्रो साइडबाट अलिकति पोजिटिभ भाइब सबैलाई स्प्रेड गरौँ है, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा अलिकति पोजिटिभनेसै राखौँ। द्याट वे अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि द टिम यु वर्किङ विथ उनीहरूले पनि सेम नै गरेर हुन्छ कि, बिकज वाट यु गिभ द्याट इज वाट यु गेट होइन त। सो कहिलेकाहीँ अब कसै अरूलाई नै हेल्प गरौँ, लाइक हेल्प इन द सेन्स कि वी कम्प्लिमेन्ट देम के। मलाई त एकदम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इफ माई डे गोज ब्याड पनि नि कसैले मलाई कम्प्लिमेन्ट गरिदियो भने चाहिँ आई फिल लाइक अमेजिङ क्या, मेरो दिन आज राम्रो भयो जस्तो हुन्छ कि। सो कहिलेकाहीँ आफ्नो साइडबाट नि एफोर्ट गरौँ, अलिअलि हामी पनि भनिदिउँ होइन, अलिकति यु डुइङ गुड अलिकति एप्रिसिएट गरिदिउँ। सो त्यसो भयो भने चाहिँ आई थिङ्क आफू स्याड हुँदाखेरि मतलब आफू अलिकति नेगेटिभ भाइब आउँदाखेरि द इन्भाइरोमेन्ट विल हेल्प यु बी पोजिटिभ। अनि त्यसपछि अलिकति हाम्रो टिम अथवा कोही अरूसँग फ्यामिली फ्रेन्ड्स जोसुकै होस् होइन, सो उहाँहरूसँग बोल्दाखेरि इफ दे हेभ समथिङ गोइङ इन द माइन्ड त्यो पनि पोजिटिभनेसले नै अलिकति ट्याकल गरौँ भन्ने जस्तो कुरा छ मेरो चाहिँ। सो त्यही हो। अनि एउटा अर्को कुरा चाहिँ आई जस्ट रिमेम्बर पूजा दिदीले भनिहाल्नुभयो ब्रिदिङ लेसन्सहरूको कुरा गर्नुभएको थियो होइन। सो यो कुरा चाहिँ म अलिकति डिपली नै जाउँ। म वेन आई स्टार्टेड माई करियर, म बिगिनर हुँदाखेरि चाहिँ अहिले पनि छ हल्का त्यस्तो प्रब्लम, तर या पूजा दिदीको ट्रेनिङ सेसन्सहरू मैले लिएको छु होइन, एन्ड वी हेभ बिन वर्किङ टुगेदर। सो इट हेज हेल्प मी अ लट। म पहिला बोल्दै अब सुरुमा चाहिँ बोल्दै मेरो भोइसै कट भइसक्थ्यो क्या, एन्ड आई युज टु फिल लाइक ब्ल्याङ्क जस्तो हुन्थ्यो मलाई होइन। सो राइट नाउ आइ एम स्पिकिङ दिस मच। आई थिङ्क मलाई अझ ग्रो गर्नु त छ, तर आई हेभ ग्रोन अ लट म पहिला भन्दा चाहिँ। सो त्यही हो। थ्याङ्क यू सो मच पूजा दी। anything to say? Yes, Chiragको कुराहरू पनि हैन। Yes, I can relate with जुनले भने थियो। So thank you so much. Chirag, could you? Okay, sorry. जुन चिरागले चाहिँ भन्ने थियो नि लाइक कम्प्लिमेन्ट सानो एउटा दिँदाखेरि पनि वी फिल सो गुड होइन, र होल डे चाहिँ एउटा गुड एनर्जी चाहिँ हामीले क्यारी गर्छौँ होइन, एउटा पोजिटिभ एनर्जी चाहिँ हामीले क्यारी गरेर हिँडिरहेको हुन्छौँ। लाइक इभन हामीलाई कसैले चाहिँ यु लुक सो प्रेटी टुडे, वा तिमीले आज बोलेको कुराहरू चाहिँ कति धेरै कस्तो राम्रो थियो, यो लाइनले चाहिँ मलाई कस्तो क्लिक गरेको थियो भन्ने त्यो सानो सानो कम्प्लिमेन्ट्सहरूले नै हामीभित्र यति धेरै पोजिटिभिटी लिएर आउँछ होइन। अनि वेन वी आर पोजिटिभ, वेन वी थिङ्क पोजिटिभ, वी रिजल्ट पोजिटिभ, वेन वी रिजल्ट पोजिटिभ वी आर ह्याप्पी होइन। र जति हामी ह्याप्पी हुन्छौँ त्यो हाम्रो बडीमा, पर्सनालिटीमा, बिहेभियरमा अभियसली रिफ्लेक्ट हुन्छ। सो लाइफमा पोजिटिभिटी होल्ड गर्नु इट्स नट एन इजी टास्क होइन, सबै कुरामा पोजिटिभ हुनुपर्छ भन्दाखेरि, बट इन सेम वे पोजिटिभिटी होल्ड गर्नु चाहिँ एकदम नै इम्पोर्टेन्ट छ, एकदम धेरै। लाइक वाट वी आर डुइङ इन आवर लाइफ, यदि हामीसँग पोजिटिभिटी छ, क्यारी गरेको छौँ भने इभेन्चुअली वी विल बी सक्सिडिङ कि त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामी सक्सेस गर्छौँ होइन। इट्स ओके, कहिलेकाहीँ वी फिल लो, वी फिल डाउन होइन, इट्स एभ्रिथिङ ओके, किनकि त नर्मल हो। बट पोजिटिभ एटिट्युड, पोजिटिभ इनर्जी चाहिँ कहिले पनि हामीबाट चाहिँ हटाउनु हुँदैन, त्यसले नै हाम्रो पर्सनालिटी चाहिँ सेभ गर्छ जस्तो लाग्छ होइन। इभन कतै अघि चिरागले पनि जोडेको थियो, र आई वुड अल्सो लाइक टु सेयर कि लाइक उसले यो ल अफ अट्र्याक्सनको एउटा प्रिन्सिपल पनि छ होइन, वाट वी फोकस द्याट वी अट्र्याक्ट टु आवर लाइफ कि जे हामीले फोकस गर्छौँ हाम्रो लाइफमा त्यही नै अट्र्याक्ट गर्छौँ। पोजिटिभ कुराहरूलाई मात्रै फोकस गर्छौँ भने वी अट्र्याक्ट पोजिटिभ थिङ इन आवर लाइफ। त्यो पोजिटिभ थिङ हाम्रो लाइफमा आउने बित्तिकै त्यो चाहिँ हाम्रो बिहेभियरमा रिफ्लेक्ट हुन्छ, बिहेभियरमा रिफ्लेक्ट हुने बित्तिकै वी रिजल्ट पोजिटिभली रिजल्ट गर्ने बित्तिकै हाम्रो प्रोफेसन, हामीले गर्ने बिहेभियर सबैमा पोजिटिभिटी आउँछ होइन। सो पोजिटिभिटी एन्ड पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट चाहिँ एकदम क्रुसियल चाहिँ पार्ट हो होइन। अन्टिल एन्ड अनलेस हामी पोजिटिभ छैनौँ भने चाहिँ प्रोग्रेस गर्न सक्दैनौँ। वी क्यान सी कति धेरै मान्छेको लाइफमा सक्सेसफुल पर्सनहरू हामी हेर्छौँ होइन, दे आर सो मेनी स्टोरी बिहाइन्ड, कतिचोटि अप्स एन्ड डाउन्स लाइफमा आयो होला, कस्तो सिचुएसन थियो होला जसमा चाहिँ नेगेटिभिटीले पनि होल्ड गरिरहेको हुनसक्छ। बट त्यो पोजिटिभ एनर्जी, पोजिटिभ एटिट्युड नछोड्दाखेरिमा मात्रै मान्छे सक्सेस चाहिँ हुन सक्दो रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। सो मेरो त झन् त्यस्तो प्रोफेसन छ होइन यो सेल्सको, जसमा चाहिँ धेरैजना मान्छेहरूसँग चाहिँ आई निड टु टक, धेरैजना मान्छेहरूसँग चाहिँ मैले कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रायः कहिलेकाहीँ चाहिँ यति धेरै नराम्रो कुराहरू पनि म रिसिभ गरेर आउँछु होइन। सो मेरो आई लाइक टु इभन सेयर मेरो
यो करियरको इनिसियल फेज जसमा चाहिँ मैले जस्ट मेरो करियर स्टार्ट गरेको एज अ सेल्स एडमिन चाहिँ 1 मन्थ भइरहेको थियो। सो मैले कल गर्दा चाहिँ एउटा क्लाइन्टले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो कि उहाँले मलाई चाहिँ एउटा नम्बर भन्नुभयो होइन नेपालीमा। सो मैले चाहिँ यो नम्बरलाई प्लिज इङ्ग्लिसमा चाहिँ डिक्टेट गरिदिनुहोस् न भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति नेगेटिभ चाहिँ सँग चाहिँ उहाँले मलाई कमेन्ट गर्नुभयो होइन। त्यो इन्टायर डे चाहिँ मेरो के पनि फ्रुटफुल वर्क हुन सकेन कि दो इट वाज स्मल होइन, तर मलाई चाहिँ नेगेटिभली यति चार्ज भयो कि मेरो सबै दिन बिग्रियो होइन। सो त्यस पछाडि पूजादीको सेसन चाहिँ त्यस पछाडि मैले जोइन गरेको थिएँ, जहाँ चाहिँ कति धेरै पोजिटिभिटीको कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो। सो अहिले चाहिँ मेरो लाइफमा अनि मेरो वर्क एक्सपिरियन्स कति कुरा त एक्सपिरियन्सले पनि सिकाउँछ होइन। जस्ट हामीले कुनै एउटा ट्रेनिङ प्रोग्राम लियो भने कसैले यु हेभ टु बी पोजिटिभ हुनुपर्छ जुनै पनि सिचुएसनमा भनेर भन्दैमा चाहिँ त्यो भित्रबाट नचाहेसम्म आउँदैन कि अन्टिल एन्ड अनलेस वी आर नट रेडी टु चेन्ज, त्यो चाहिँ आउँदैन होइन। सो कति कुरा लाइफ एक्सपिरियन्सले पनि सिकाउँदो रहेछ र कति कुरा चाहिँ त्यो सेसनले चाहिँ आफूले चाहिँ यस वाट इज ल्याकिङ मी, मैले के चाहिँ गरिरहेको छु त भन्ने कुराहरू चाहिँ एनालाइज गरेपछि आउँदो रहेछ। सो त्यस पछाडि इभन आई गेट सेम डेमा अर्को एउटा चाहिँ कम्प्लिमेन्ट पाएको थिएँ कि हेलो आइएम सुप्रभा आर्याल फ्रम सुकल्प इन्टरनेसनल भन्ने बित्तिकै अर्को क्लाइन्टले पछाडिबाट के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ ओ यु हेभ गट भेरी स्विट नेम भन्नुभयो होइन। त्यो कम्प्लिमेन्टले चाहिँ मेरो इन्टायर डे चाहिँ एकदमै राम्रो भएको थियो र रिजल्ट पनि राम्रो आयो एट द एन्ड होइन। सो यस पोजिटिभिटी भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लाइफमा चाहिँ कहिले पनि हराउनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ माइन्ड अप्स एन्ड डाउन हुने इट्स फाइन, बट पोजिटिभिटी सधैँ क्यारी गर्नुपर्छ। खास हुँदैन, देयर इज नथिङ राइट एन्ड रङ, नथिङ गुड अर ब्याड होइन। इट इज आवर, हामीले कसरी सोच्छौँ त्यसलाई नै डिफाइन हुन्छ कि इट्स जस्ट 10% वाट ह्यापन्स टु आवर लाइफ एन्ड 90% हाउ वी रियाक्ट अन इट। सो त्यही भएर बी पोजिटिभ, सबैजनालाई चाहिँ म त्यो पोजिटिभ एटिट्युड चाहिँ लिएर आउनु कोसिस गर्नुहोस् भन्छु। सो मेरो लाइफमा पनि आइएम स्टिल लर्निङ होइन। कतिवटा सिचुएसनमा अझै यङ हुँदा त नेगेटिभिटीले छिटो छुन्छ कि पोजिटिभ कुराले भन्दा पनि। सो आइएम स्टिल लर्निङ फर द्याट। सो यस पोजिटिभिटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पर्सन टु ग्रो इन हिज करियर जस्तो चाहिँ लाग्छ। Sir, thank you so much, and I completely agree that we all have bad days, and we should always focus on seeing a positive side. And I also agree that we attract what we focus on. That's really important. And positive thinking ko lagi afule ni effort launu parcha, because after all, it's the key to happiness. So moving forward, talking about positivity and confidence ko kura garदाखेरि चाहिँ most of the time हामीलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि we need to wear formals to enhance our personality, अनि power dressing गर्यो भने चाहिँ it boosts our confidence भनेर भनिन्छ। So यसमा चाहिँ हजुर के भन्नु छ पूजा दी? Okay, so thank you so much for the question. Right? So usually say your question चाहिँ सोधि नै रहेको हुन्छ होइन मलाई चाहिँ ट्रेनिजहरूले रिगार्डिङ कि कस्तो खालको ड्रेसअप गर्नुपर्छ, हामीले सधैँ फर्मल लगाउनुपर्छ कि होइन कस्तो खालको ड्रेसअप गर्नुपर्छ भनेर। सो यसमा चाहिँ म एउटा क्वेसन सोध्न चाहेँ साक्षी आफैलाई चाहिँ। सो मैले फर्स्ट टाइम साक्षीलाई देखिरहेको छु होइन, म आइरहेको छु र मैले कहिले बोलाएको छैन तिमीलाई। फर्स्ट टाइम तिमीले नोटिस गर्दाखेरि चाहिँ मेरो के चाहिँ हेर्छ होला तिमीले? It's the appearance, it's the dressing. Yes, that's true, right? हामीले फर्स्टमा चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेज भनेको कुरा पछाडि आउँछ, हामीले कम्युनिकेसन गर्ने कुरा पछाडि आउँछ। तर फर्स्ट टाइम पिपल नोटिसेस यु इज यर अपियरेन्स, हाउ यु ड्रेस अप, हाउ इज यर ग्रुमिङ होइन, तपाईँको हेयर स्टाइल कस्तो छ, तपाईँको मेबी सायद मेकअप कस्तो छ होला होइन, जुत्ता कस्तो लगाएर राख्नु भएको छ होइन, हाउ आर यु स्मेलिङ, त्यो सबै कुरा चाहिँ नोटिस गर्नुहुन्छ कि है। सो वी निड टु वर्क अन अल दोज फ्याक्ट्स। सो यसमा चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ व्हाट आई से इज द्याट सधैँ फर्मल लगाउनुपर्छ भन्ने जरुरत छैन होइन। वी निड टु ड्रेस एज पर द सिचुएसन। सो फर इन्स्टेन्सको लागि so I have been working into different organizations होइन। सो कुनै कुनै अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ लाइक कर्पोरेटसँग डिल गर्छौँ। सो वी 80% अफ द टाइम आई वेयर लाइक फर्मल्स अल द टाइम, तर इट्स नट द्याट होइन। सो कुनै ट्रेनिङहरू चाहिँ हामीले टिम बिल्डिङ एक्सर्साइजहरू गर्छौँ होइन, चिरागसँग नै गरिरहेको हुन्छ हामीले। सो त्यो टिम बिल्डिङ गर्दाखेरि हामी धेरै गेम्सहरू खेल्छौँ। सो त्यसमा चाहिँ कम्फोर्टेबल हिसाबले र लाइक हुन्छ नि इजिनेसको हिसाबले गर्दाखेरि र सिचुएसनको हिसाबले गर्दाखेरि पनि मैले फर्मल वेयरमा इट डज नट लुक गुड होइन। सबैजना चाहिँ क्याजुअल युनिफर्ममा आउनुहुन्छ। सो आई अल्सो वेयर क्याजुअल युनिफर्म, इट मेक्स मी फिल गुड, इट मेक्स मी फिल कन्फिडेन्ट। त्यसरी नै यदि म रिमोटली चाहिँ हामीले धेरै कम्युनिटीमा पनि काम गर्छौँ। सो कम्युनिटीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ यदि मैले फर्मल लुगा लगाएर गयो भने त्यहाँ मैले कनेक्ट गर्न सक्दिनँ नि त त्यो अपोजिट मान्छेसँग चाहिँ होइन। सो त्यसमा चाहिँ मैले त्यो अनुसारको ट्रेडिसनल लुगाहरू लगाएर चाहिँ जानुपर्छ कि। सो वाट आई सजेस्ट इज द्याट जुन ठाउँमा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ त्यो अनुसारको चाहिँ लुगा लगाउनुहोस् होइन। सो फ्यान्सी ड्रेस कम्पिटिसनमा यु आर गोइङ एन्ड देन यु आर वेयरिङ टोटली एकदमै फर्मल युनिफर्म होइन, सो त्यो पनि भएन, अलिकति
फङ्की खालेको लुगा हुनु पर्यो होइन, सिचुएसन अनुसारको चाहिँ लुगा लगाउनु पर्यो र त्यसले नै कन्फिडेन्ट फिल चाहिँ गर्छ होइन। र अर्को चाहिँ म यसमा के पोइन्ट चाहिँ थप्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ फर्मल भन्ने साथै ल फर इक्जाम्पल सुप्रभा सेल्समा काम गरिरहेको छ तर लाइक आई डोन्ट ह्याभ एनी फर्मल क्लोथ, सो के गर्ने त होइन। सो त्यसमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यु डोन्ट निड टु वेयर एनी ब्रान्डेड लाइक क्लोथ्सहरू होइन, फर्मल लाउनुपर्छ अथवा मलाई चाहिँ गुड देख्नुपर्छ भनेर तिम्रो मेबी सायद लाइक फर इक्जाम्पल मैले मेरो फेभरेट कलर ब्ल्याक हो भने चाहिँ होइन मलाई ब्ल्याक लगाएर म इम्पावर फिल गर्छु र मलाई कन्फिडेन्ट फिल गर्छु भने डेफिनेटली यु सुड गो फर द्याट कलर होइन। तपाईँ केही कुरामा जाँदै हुनुहुन्छ, इन्टरभ्यूमा जाँदै हुनुहुन्छ, मिटिङमा जाँदै हुनुहुन्छ, यु सुड बी वेयरिङ द्याट कलर जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई बुस्ट गर्छ। मेबी सायद मलाई यो हेयर स्टाइलले राम्रो गर्छ होला होइन, मलाई यसमा चाहिँ बुस्ट गर्छ होला, सो त्यो अनुसार चाहिँ जानुपर्छ क्या तपाईँहरू र सिचुएसनको रूपमा पनि जानुपर्छ है। र इन्टरभ्यूको केसमा चाहिँ म एउटा इक्जाम्पल दिन चाहेँ। सो फर इक्जाम्पलको लागि मानिलिउँ देयर इज लाइक 100 इन्टरभ्युइजहरू चाहिँ बसिराख्नु भएको छ र सबैजना फर्मल वेयरमा हुनुहुन्छ होइन। सो यसमा अब के पावर ड्रेसिङको कुरा कसरी आउँछ र हाउ यु आर गोइङ टु सो यु आर मोर कन्फिडेन्ट होइन। र यसमा पनि यही कलरको कुरा पनि आउँछ होइन, कलर तपाईँलाई कुन मनपर्छ त्यो लकी कलर लगाएर आउनुहोस् होइन, तपाईँलाई के कुराले कम्फर्टेबल हुन्छ त्यो लगाउनुहोस्, निट एन्ड टाइडी भएर जानुहोस् होइन, ग्रुमिङमा पनि स्पेसल अटेन्सन चाहिँ दिनुहोस् होइन। र धेरै लुज फिटेड क्लोथ पनि नलाउनुहोस्, धेरै टाइट पनि लुगा नलाउनुहोस्, जसमा चाहिँ तपाईँ कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ गर्नुहोस् कि। सो म इन्टरभ्यूमा जाँदैछु र म एकदमै क्याजुअली ल फर इक्जाम्पलको लागि जगर्समा नै गइरहेको छु भने त भएन नि त होइन। तपाईँको इन्टरभ्युअरले कस्तो लुगा लाउनुहुन्छ त त्यही अनुसारको चाहिँ लाइक रिसर्च गरेर चाहिँ तपाईँ त्यो अनुसारको लुगा लाउनुहोस् कि होइन। इट मेक्स यु अट्र्याक्ट विथ द अदर पर्सन कि होइन। टोटली साक्षी चाहिँ टोटली डिफ्रेन्ट पर्सनालिटीको छ, म अर्कै पर्सनालिटीको छु भने त हामी दुईजना जतिसुकै मिल्न खोजे पनि मिल्न सक्दैन नि त होइन। सो त्यसलाई मिलाउनुको लागि नै हामीहरू चाहिँ जुन यो अपियरेन्सको कुरा छ होइन, बिस्तारै हामी अर्को टपिक्सहरूमा पनि जाँदै नै छौँ। सो अपियरेन्समा पनि हाउ अदर पर्सनले लाउँछ होइन, उहाँहरूको अनुसारको चाहिँ लुगा लगाएर जाँदाखेरि र त्यही अनुसारको चाहिँ अपियरेन्स गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। सो चिरागले पनि यसमा केही फ्यु पोइन्ट्स चाहिँ भन्छ बिकज हि इज अल्सो अ वाल क्लाइम्बिङ इन्स्ट्रक्टर होइन। सो मोस्ट अफ द टाइम हि वेयर्स informal clothes होइन, casually trouser लगाउँछ तर when he is dealing with the clients he wear formal wear. So यसमा maybe like Chirag, can you like say some of the instances that you have come across? Thank you again Pujadi. So हजुरले भनेको कुराहरू धेरैसँग मलाई नि रिलेट गर्यो है, and yes I totally agree what you said. अब म one by one गरेर जान चाहन्छु त्यसमा जाँदा पनि है। सो फर्स्ट अफ अल त हजुरले भनिहाल्नु भयो म वाल क्लाइम्बिङ इन्स्ट्रक्टर हो, अनि त्यसपछि यस मैले त्यति बेलामा अब जुन मेरो अटायर हुन्छ त्यो द्याट बी लाइक जपर्स हुन्छ होला, टी सर्ट हुन्छ होला होइन। सो किन त्यो हुन्छ भन्दा पनि अब हजुरकै उसमा आन्सर थियो, इट्स लाइक आई फिल कन्फिडेन्ट कम्फर्टेबल हुन्छ मलाई, सो आई सुड बी वेयरिङ द्याट होइन। त अब मैले फर्मल लाएर इफ पर्सनालिटी इन्हान्स हुन्छ भनेर भनिन्छ भने त अलिकति म चाहिँ त्यसमा डिसएग्री गर्छु, किनभने अब मैले वाल क्लाइम्बिङ त फर्मल लाएर गर्नु मिलेन है। सो आई फिल कि जुन काम हुन्छ त्यो कामलाई सुट गर्ने ड्रेसअप चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो सेट कि यस म क्लाइन्ट्सहरूलाई पनि भेटिरहेको हुन्छु, आई हेभ टु रिप्रेजेन्ट माई प्रोग्राम। मैले मेरो प्रोग्राममा अब मोर स्टुडेन्ट्स कसरी तान्ने होइन, कसरी फर्दर लग्ने यो सबै प्लान गर्नुपर्ने हुन्छ। र वेन आइ एम डिलिङ विथ माई क्लाइन्ट्स यस त्यति बेला चाहिँ आई हेभ टु वेयर फर्मल। अब मैले त्यति बेलामा जिन्स लाएर टी सर्ट लाएर चाहिँ अलिकति आफूलाई एक्सप्रेस गर्न सकिँदैन, किनभने अलिकति प्रोफेसनल हुने कुरा पनि आउँछ अनि प्लस आई वुड नट फिल कन्फिडेन्ट भनौँ न अब बिङ इन अ क्याजुअल वेयर, अनि त्यसपछि रिप्रेजेन्टिङ माई प्रोग्राम त्यस्तो बेलामा चाहिँ आई वुड नट फिल कन्फिडेन्ट। तर भनिहाल्नु भयो अब मैले वाल क्लाइम्बिङ गराउँदाखेरि अथवा कुनै इसी एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ हुँदाखेरि चाहिँ यस फेरि त्यति बेलामा आई वुड नट वेयर फर्मल। एक्ज्याक्टली दि सबै कुरा अग्री गर्छु म। यु सेड वेल, भाइले भनेन होला ठिकै लाग्यो होला। अब यु हेभ अलरेडी सेड। सुप्रभादीलाई सोध्न चाहन्छु मैले के भने कसो भने थिएँ, इफ आई वाज रङ करेक्ट मी। You are right. You are मेरो son Chirag, and yes Pujadi, म चाहिँ like I want to share होइन त्यो ड्रेसअप भनेको कुरा एन्ड देन यो पावर अफ ड्रेस भन्ने कस्तो हुन्छ, कस्तो अटायरले चाहिँ अर्को मान्छेप्रति चाहिँ कस्तो इम्प्रेसन छोडिरहेको हुन्छ भन्ने चाहिँ एकदम स्ट्रङली आई अग्री होइन। किनकि त्यसपछि एउटा ट्रस्ट बिल्ड हुनेको कुरा सँगसँगै एउटा कनेक्सन पनि हुँदो रहेछ होइन। सिन्स म पुजादीकै इक्जाम्पल लिन्छु किनकि उहाँबाट नै लाइक मलाई त्यो एउटा त्यो ड्रेसको कुराले टच भएको चाहिँ पुजादीसँगमा थियो होइन। सो उहाँ चाहिँ मेरो ट्रेनर हुनुहुन्थ्यो एन्ड देन आई वाज सो अननोन टु हर, केही पनि थाहा थिएन, पहिला कहिले पनि बोलेको पनि थिएन उहाँसँग, नट इभन हेलो आई पनि थिएन हाम्रो होइन। सो आई वाज जस्ट देयर, म चाहिँ ट्रेनिङ हलमा चाहिँ बसिरहेको थिएँ क्या, सी जस्ट एन्टर रुमभित्र आउनुभयो होइन। एन्ड देन त्यो लाइक उहाँको अपिरियन्स त्यो ड्रेसले गर्दाखेरि नै एन्ड देन
ओके लाइक हुन्छ नि ट्रेनर चाहिँ यस्तो हुनु पर्दो रहेछ नि त त्यो भाइब चाहिँ मलाई आएको थियो कि सो आई क्यान कनेक्ट मेरो ट्रस्ट हुन्छ नि सो सी इज द राइट जुनमा चाहिँ म एज अ ट्रेनी भएर आएको चाहिँ मेरो चाहिँ राइट प्लेटफर्म हो जस्तो लाग्यो चाहिँ मलाई त्यो फर्स्ट उहाँको ड्रेसिङबाट नै हुन्छ नि ड्रेसअप उहाँको अटायरबाट नै त्यो कनेक्ट भएको थियो कि सो आई स्ट्रङली अग्री लाइक हाम्रो ड्रेसिङ सेन्स हाम्रो अटायरले चाहिँ वाट वी आर रिप्रेजेन्टिङ भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै धेरै नै डिटरमाइन गर्छ होइन सो मेरो आफ्नै इक्जाम्पलहरू दिनुपर्दा पनि म अहिले कर्पोरेट उसमा अफिसमै काम गर्छु होइन जहाँ हेभ टु वेयर फर्मल्स लगाउनै पर्छ मैले त्यहाँ किनकि कम्पनीजहरू जहाँ हामीले काम गर्छौँ कुनै सोसाइटी कम्पनीको आफ्नै रुल कल्चर हुन्छ होइन सो त्यसमा चाहिँ आई फिल सो कम्फर्ट वेन आई वेयर फर्मल होइन किनकि नट ओन्ली कम्पनीको लागि फर्मल लगाउनुपर्छ भनेर लगाएर जाने मात्र नभइकन चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ आफूभित्र पनि एकदमै कन्फिडेन्स चाहिँ बुस्ट गर्छ होइन सो म चाहिँ एकदमै लाइक कम्पनीको नर्म्स अनुसारमा आफू चाहिँ मलाई लागिरहेको छ कि आइएम भेरी फिट म चाहिँ एकदमै वेल ड्रेस जस्तो कम्पनीको लागि माग्नुपर्ने हो त्यस्तै भएर आइरहेको छु आइएम लुकिङ लाइक गुड हुन्छ नि भयो भने चाहिँ एकदम कन्फिडेन्ट पनि आउँदो रहेछ कामप्रति होइन सो देन वर्क इथिक्समा पनि छु जस्तो हुँदो रहेछ बट सिचुएसन अनुसार सोसाइटी अनुसार कम्युनिटी अनुसार चाहिँ हाम्रो ड्रेस कस्तो लगाउने हाम्रो अटायर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट अदरवाइज हाम्रो ड्रेसिङ सेन्सले गर्दाखेरि पनि इन्टेन्सन रङ नहुँदा पनि समटाइम वी मे लिभ रङ मेसेजहरू पनि छोड्न सक्छौँ होइन अर्को इक्जाम्पल दिँदाखेरि आमा लाइक सोसल काउन्सिलर कति ठाउँमा म रिमोट एरियामा गएर पनि काउन्सिलिङहरू गरिरहेको हुन्छु इभन यहीँ गर्दाखेरिमा पनि जो चाहिँ लाइफमा एकदम स्ट्रेस हुनुहुन्छ एकदम डिमोटिभेट हुनुहुन्छ डिस्ट्रेस हुनुहुन्छ लाइफप्रति त्यहाँ म काउन्सिलिङ गर्न गइरहेको छु र मेरो ड्रेस चाहिँ एकदम टडक भडकवाला त्यो उहाँहरूलाई सँग म्याच गर्न सकेन भने चाहिँ लाइक म मेरो प्रोफेसनप्रति लोयल पनि हुन सक्दिनँ र मैले त्यही अनुसारको चाहिँ सर्भिस पनि प्रोभाइड गर्न सक्दिनँ होइन सो हाम्रो ड्रेसले चाहिँ त्यो हाम्रो प्रोफेसन वाइज कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो ड्रेसले चाहिँ अर्को मान्छेसँगको वी आर इन सेम पेज हामी चाहिँ एउटैमा छौँ लाइक नथिङ के पनि डिफ्रेन्स छैन भन्ने कुरा क्रिएट गर्न चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन त्यो भयो भने चाहिँ ट्रस्ट पनि बिल्ड हुन्छ वी क्यान कनेक्ट विथ देम ऱ्यापो बिल्ड हुन्छ र बोथ साइडबाट चाहिँ हुन्छ नि गुड सर्भिस चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ सो सिमिलरली त्यस्तै भन्दैमा लाइक वेन वी आर फ्रेन्ड छौँ भने जे लगाउन मन लाग्छ हामी त्यसमा कम्फर्ट लुगा के हुन्छ त्यो लगाएर जान्छौँ होइन सो त्यतिखेर त्यो ड्रेस हामीले इन्जोय गरिरहेको हुन्छौँ वी गो टु पार्टीमा जाँदा पनि त्यस्तै ड्रेस लगाएर जान्छौँ त्यसमा हामी इन्जोय पनि गर्न सक्छौँ कन्फिडेन्ट पनि त्यही अनुसारले आउँछ सो त्यसले चाहिँ हाम्रो पर्सनालिटी पनि रिफ्लेक्ट गर्छ कि हाम्रो इनर पर्सनालिटी पनि रिफ्लेक्ट गर्दो रहेछ देन आउटर पर्सनालिटी पनि रिफ्लेक्ट गर्छ सो आई स्ट्रङली बिलिभ ड्रेसिङ सेन्स हाम्रो अटायर कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ पर्सनालिटी डेभलपमेन्टलाई चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ इन्हान्स चाहिँ गर्छ भन्ने चाहिँ मैले लाइक चिरागको अहिले सेयरिङबाट एन्ड इभन पूजादीको सेसन्सबाट पनि आई हेभ लर्न अ लट So I completely agree with all the three of you. It's all about how well we are able to present ourselves. Ani Suprabhadile bhanihalnubayo that she had a first good impression about Pujadi, and she got the good vibe about her trainer. So यसबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ भन्दाखेरि we can even give positive vibes through our dressing as well. So अब आफू चाहिँ बोल्ड र कम्फर्टेबल भयो भने चाहिँ आफ्नो ड्रेसिङमा द्याट अटोमेटिकली बुस्ट योर कन्फिडेन्स सो अब पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल्सलाई पनि इट्स कन्सिडर्ड वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्किल्स सो कम्युनिकेसन स्किल्सलाई त किन यति धेरै इम्पोर्टेन्स दिन्छ त अनि वाट आर योर टिप्स अनि ट्रिक्स अन इम्प्रुभिङ वान्स कम्युनिकेसन स्किल्स पूजादी Okay, so thank you for the question, Sakshi. So communication skills के कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ why communication skill is more important अनि किन चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्किलको रूपमा चाहिँ लिन्छ हैन सो द्याट वाज योर क्वेसन सो यसकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज इट हेल्प्स टु क्रिएट योर पोजिटिभ इमेज कि हाम्रो कस्तो छ त इमेज हैन त्यसलाई चाहिँ झल्काउँदछ फर इक्जाम्पललाई मानिलियौँ हामी चारैजना चिराग म तिमी र सुप्रभा चाहिँ हामी एउटा टिममा छौँ र म कहिले पनि कम्युनिकेटै गर्दिनँ तिमीहरूसँग हैन काम चाहे मात्र बोल्ने अदरवाइज I'm not talking at all. So त्यस्तो circumstances what I feel is that के तिमीहरूले चाहिँ के सोच्छौ मेरो बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ मेबी एकदमै पूजा आदि त एकदमै घमण्डी खालीको मान्छे रहेछ सो त्यस्तो खालीको सोच्न सक्छ नि त हैन सो कम्युनिकेसनले चाहिँ एउटा ऱ्यापो बिल्ड गर्न एकदमै मद्दत गर्छ हैन इट हेल्प्स टु बिल्ड अ पोजिटिभ इमेज तपाईको चाहिँ जुन ओपिनियन छ तपाईको बिलिफ छ तपाईको भ्याल्यु सिस्टम छ त्यो अनुसारको चाहिँ तपाईले कम्युनिकेसन गर्नुभयो भने चाहिँ अर्को पर्सन नेक्स्ट अपोजिट टु यु त्यसलाई चाहिँ अट्र्याक्ट गर्न एकदमै मद्दत पुग्छ जुन अघि नै हामीले भन्यौं कि फर्स्टमा देख्ने कुरा मान्छेको भनेको चाहिँ तपाईको
लुगा भयो होइन तपाईँको अपियरेन्स भयो तपाईँको ग्रुमिङ भयो तर अब ग्रुमिङ पछि के आउँछ भन्दा तपाईँको कम्युनिकेसन स्किल आउँछ कि होइन सो बोल्दाखेरि नै तपाईँले हुन्छ नि ऱ्यापो बिल्ड नै भएन ट्रस्ट नै क्रिएट भएन रेस्पेक्ट नै भएन एकअर्काप्रति होइन हाम्रो ओपिनियन नै म्याच गरेन भने पनि इट डज नट मेक सेन्स सो कम्युनिकेसन चाहिँ कुन तरिकाले गर्ने होइन को मान्छेसँग कस्तो तरिकाले गर्ने सो त्यो पनि सिक्न चाहिँ जरुरत छ होइन र त्यो बाहेक चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज इट हेल्प्स टु बुस्ट योर प्रोडक्टिभिटी एन्ड योर पर्फर्मेन्स होइन सो तपाईँले इफेक्टिभली कम्युनिकेसन चाहिँ गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको भ्यू पोइन्ट के हो त होइन नेक्स्ट पर्सन अपोजिट टु यु अन्डरस्ट्यान्ड इट प्रिटी वेल जसले गर्दाखेरि पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै इजी चाहिँ हुन्छ होइन सो कम्युनिकेसन स्किल आजभोलि चाहिँ इम्प्लोयर्स इज लाइक हुन्छ नि इम्प्लोयर्सहरूले धेरै नै मागिरहेको हुन्छ कम्युनिकेसन स्किल एन्ड इट्स बिकज के चाहे त्यो जब अन द जब नै कुरा गरौँ होइन जसमा चाहिँ हामी डेस्क वर्क धेरै नै गर्छौँ अथवा फिल्ड जब नै कुरा गरौँ सो त्यसमा पनि मागिरहेको हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ आजभोलि सबै काम भनेको नै टिम प्लेयर होइन हामीले माग्ने भनेको चाहिँ टिम प्लेयर एउटा लिडरसिप गर्न सक्ने मान्छे इनिसिएटिभ गर्न सक्ने मान्छे कम्युनिकेसन इफेक्टिभली गर्ने मान्छेहरू चाहिँ खोजिरहेको हुन्छौँ सो दोज पिपल हु हेभ द एन्सर अफ अल द WH क्वेसन्स होइन सो त्यसलाई नै हामीले चाहिँ एउटा इफेक्टिभ कम्युनिकेटरको रूपमा चाहिँ चाहे त्यो कलेजमा हो चाहे त्यो स्कुल लाइफमा हो होइन चाहे त्यो वर्किङ लाइफमा होस् त्यसमा सबैमा चाहिँ त्यस्तो तरिकाले चाहिँ लिँदछ है सो यही नै कुरा गर्नु पर्दाखेरि कम्युनिकेसन स्किलमा चाहिँ धेरै प्रकारको कम्युनिकेसन स्किल छ होइन सो देयर मे बी लाइक रिटन कम्युनिकेसन स्किल देयर मे बी verbal communication skill there is a non-verbal communication skill as well आजभोलि आज हामी आफै पनि सिकेबलको वेबसाइटको थ्रुबाट चाहिँ होइन हामी लाइभ गरेर कुरा गर्छौँ दिस अल्सो वान वे अफ कम्युनिकेसन राइट सो डिफरेन्ट फर्म्स अफ कम्युनिकेसन आर देयर सो कुन फर्म अफ कम्युनिकेसन चाहिँ हामी कुन बेला युज गर्ने त्यो पनि इट इज भेरी भेरी नेसेसरी सो धेरै अर्गनाइजेसनमा जब मैले काम गरेको छु दे रिक्वायर लाइक एभ्रिथिङ निड्स टु बी डकुमेन्टेड भनेर चाहिँ भनिराख्नुहुन्छ कि उहाँले चाहे त्यो एउटा मैले फोन कुरा तपाईँसँग कुरा नै गरेँ साक्षीजीसँग होइन सो साक्षीसँग कुरा गर्न साथै नै त्यो चाहिँ सबै कुरा मिनट्स लेखेर चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ सो त्यो चाहिँ कल्चर हो कि उहाँहरूको सो त्यस्तै कल्चरमा तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ कम्युनिकेसन वर्बल कम्युनिकेसन इज रिक्वायर्ड तर रिटन कम्युनिकेसन तपाईँको यतिकै नै स्ट्रङ हुनु पर्यो तपाईँले सबै कुरा डकुमेन्टेड राख्नु पर्यो होइन चाहे त्यो मेबी सायद हामीले भिजुअली अहिले काम गरिरहेको छौँ भर्चुअली होइन सो भर्चुअली पनि हामीले रेकर्ड राख्नुपर्ने हो कि सो त्यो पनि एकदमै नेसेसरी चाहिँ छ होइन तर यदि सायद मैले चाहिँ फोनको अहिले नै मलाई एउटा डिसिजन मेक गर्नु छ मैले कुरा गर्न चाहिँ सुप्रभासँग भने चाहिँ मेबी सायद मैले फोनबाट नै कुरा गर्छु होला होइन सो कुन टाइप अफ कम्युनिकेसनमा चाहिँ कस्तो तरिकाले बोल्ने सो त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ कि हामीले जुन ट्रेनिङ्सहरू गर्छौँ डिफ्रेन्ट ट्रेनिङ्सहरू त्यसमा चाहिँ एचआरहरूले र डिपार्टमेन्ट हेड्सहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरू मिटिङ बस्छौँ अथवा हाम्रो जुनियरहरूसँग कुरा गर्छौँ र उहाँहरूले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि लट अफ टाइम मोबाइलमा हेर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ कि लाइक दे आर हियरिङ अस दे आर अल्सो रेस्पोन्डिङ टु अस त कनेक्सनै भइरहेको छैन कि सो त्यसमा कुरा चाहिँ मैले यसमा केमा जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ जसरी हाम्रो भर्बल कम्युनिकेसन छ तपाईँको रिटन कम्युनिकेसन छ होइन अहिले भर्चुअल कम्युनिकेसन छ टेलिफोन कम्युनिकेसन सँगसँगै चाहिँ तपाईँको नन भर्बल क्युजहरू नन भर्बल कम्युनिकेसन पनि छ कि सो हामीले यहाँ कुरा गरिरहेछौँ होइन साक्षीले यहाँ टाउको हल्लाइरहेको छ नोट गरिरहेको छ त्यसले पनि देख्छ कि हाउ वी आर इन्टरेक्टिङ होइन हाम्रो एउटा ऱ्यापो बिल्ड भइरहेको छ कि वी आर अन्डरस्ट्यान्डिङ कि ओके सो अपोजिट पर्सनले चाहिँ मेरो कुरा सुनिरहेको छ है सो द्याट प्लेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल अर्को भनेको चाहिँ हामीले एउटा मैले कुरा बोलिरहेको छु र अर्को यहाँ चिरागले त्यसको बारेमा अझै आफ्नो ओपिनियन दिइरहेको छ होइन चिरागले त्यसरी नै सुप्रभाले ओपिनियन दिइरहेको छ चिरागको बारेमा सो त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा एकदमै नै ऱ्यापो बिल्ड हुने एकअर्काको चाहिँ एउटा कोहेसिभ रिलेसन हुने र एउटा कम्युनिकेसनमा पनि एकदमै मद्दत पुर्याउँदछ जस्तो चाहिँ लाग्छ है सो यो टिप्सकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि इट टेक्स प्र्याक्टिस है अब यो बेलामा चाहिँ ल फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ पूजा म्यामले भन्नुभयो ट्रेनिङमा कि यस्तो बेलामा चाहिँ भर्बल कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ यस्तो बेलामा चाहिँ पर्छ सो द्याट डज नट मेक सेन्स कि तपाईँको सिचुएसन अनुसार तपाईँले आफै नै गर्नुहोस् सो इट रिक्वायर्स प्र्याक्टिस तपाईँको सिचुएसन अनुसार चाहिँ गर्नुपर्छ र प्लस अर्गनाइजेसन कल्चरमा पनि यसमा भूमिका चाहिँ खेलेको चाहिँ हुन्छ है सो यसमा तपाईँलाई नन भर्बल कम्युनिकेसनको चाहिँ मैले अलिकति टिप्सहरू चाहिँ दिन चाहेँ सो नन भर्बल कम्युनिकेसनमा टिप्स भनेको जुन वान आई सेड कि इट्स अबाउट एक्टिभ लिसनिङ होइन मैले बोलिरहेको छु र साक्षीले त्यसको रेस्पोन्ड गरिरहेको छ होइन त्यो अलिकति कुरा लिएर उसले अझै थपिरहेको छ सो द्याट इज लाइक a way of active listening हैन एकअर्काको कुरा सुनेर ओपिनियन दिएर कुरा गरिरहेको छ बिसाइड्स दैट स्माइलिङ गर्दै पनि कुरा गर्दाखेरि पनि एउटा कनेक्सन चाहिँ राख्छ के हैन सो स्माइलिङ फेस तपाईको ड्रेस अप त भइ नै हाल्यो हैन तर तपाईले चाहिँ सुनिराख्नु भएको छ हैन सो त्यो बडी ल्याङ्ग्वेज तपाईको ह्यान्ड मुभमेन्ट त्यसले पनि धेरै नै कुराहरु चाहिँ गर्छ के सो यसमा चाहिँ सुप्रभाले सायद धेरै नै बोल्न सक्छ होला बिकज वी डिड अ लट अफ ट्रेनिङ अन दिस है सो सुप्रभा क्यान यू शेयर योर एक्सपिरियन्स अन टु लाइक सम अफ द कम्युनिकेसन टिप्स दैट यू हैव अप्लाइड
Yes, Pujadi, definitely. Let's share गरिदिराख्दाखेरि पनि म ब्याक डेजमा चाहिँ गइरहेको थिएँ त्यो ट्रेनिङहरू लिँदाखेरिमा होइन एन्ड देन इभन मेरो स्टार्ट फेजमा चाहिँ कम्युनिकेसन्सको कुराहरू जुन हजुर सेयर गर्नुभयो लाइक कम्युनिकेसन भन्ने बित्तिकै वे लाइक हुन्छ नि सधैँ त बोलिरहेको हुन्छ इट्स अल अबाउट कम्युनिकेसन त गरिरहेको हुन्छ भन्ने लाग्छ होइन बट कम्युनिकेसन्सको पनि लाइक हाउ वी आर कम्युनिकेटिङ र हामीले कम्युनिकेट गरिरहेको कुरालाई चाहिँ अर्को मान्छेले कसरी लिइरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ रोल प्ले गर्छ होइन जस्ट हामी चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने भनेर वी आर जस्ट डेलिभरिङ हाम्रो साइडबाट चाहिँ बोलिरहेछौँ होइन र पूजाले मेन्सन गर्नुभयो वी आर नट लिसनिङ अदर्स भने त त्यो इन्ट्रेस्ट आउँदैन जब इन्ट्रेस्टै बिल्ड हुँदैन एकअर्कामा चाहिँ कुरा सुन्नको लागि भने त वी आर नट अ गुड कम्युनिकेटर्स होइन सो यो कुराहरू चाहिँ इभन मैले पूजातिको सेसन्सहरूमा गर्दा पनि वी डिड सो मेनी हुन्छ नि लाइक हामीले चाहिँ रोल प्ले गरेर एन्ड देन दुईटा अपोजिट साइडबाट गएर कन्भर्सेसन गरेर पनि हामीले चाहिँ यो लाइक कम्युनिकेसन्सको स्किल्सहरू सिकेको थियौँ होइन सर्टेन टपिकमा चाहिँ लाइक अब त्यसमा चाहिँ हाउ वी आर रिप्रेजेन्टिङ आवर सेल्फ भन्दा थोरै बोल्ने कुराहरूमाबाट पनि हामीले चाहिँ आफूलाई त्यो प्र्याक्टिसहरू गरेको थियौँ सो त्यसले वाट आई बिलिभ कि पर्सनालिटी भनेको एउटा लाइक अपिरियन्सको कुरा गरेँ होइन जुन पूजा दिलाई नै मैले फर्स्टमा आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो लाइक ड्रेसिङ सेन्सबाट नै त्यो एउटा ट्रस्ट बिल्ड भएको थियो नि देन वेन सी टक्स अब जब चाहिँ उहाँले डेलिभरी गर्न थाल्नुभयो आफ्नो बारेमा एन्ड देन वाट हाउ सी इज यो प्रोफेसनमा कति भयो कसरी चाहिँ दिइराख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू त्यो वे के भन्यो भन्दा पनि हाउ सी सेड भन्ने कुराले चाहिँ बढी अट्र्याक्ट हुन्छ होइन त्यो कन्टेन्ट भन्दा पनि हाउ सी इज रिप्रेजेन्ट भन्ने कुराले सो कम्युनिकेसन चाहिँ एकदमै स्ट्रङ चाहिँ पार्ट हो हाम्रो पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको त्यो कम्युनिकेसन मात्र त्यो वे हो होइन पछि हामीले चाहिँ आफू कस्तो छौँ भनेर रिफ्लेक्ट गर्नको लागि चाहिँ बेस्ट वे चाहिँ कम्युनिकेसन्स नै हो जस्तो लाग्छ इभन मेरोमा नि मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ मेरो बोल्नेवाला नै काम हो होइन इभन साइकोलोजिकलमा पनि मेरो बोल्ने नै काम हो भनेदेखि यो कर्पोरेट्समा मेरो सेल्समा पनि बोल्ने नै काम छ होइन सो यस वी कम्युनिकेट तर कम्युनिकेट गर्दाखेरि पनि जसरी ड्रेस कुन ठाउँमा कस्तो लगाइन्छ भनिन्छ कम्युनिकेसन वर्क सिमिलरली त्यस्तै हुँदो रहेछ कि लाइक म कर्पोरेट्समा गर्दैछु होइन वाट इट बी कि म क्लाइन्टसँग कुरा गर्नुपर्ने छ भने फर्स्ट आई डु रिसर्च होइन पर्टिकुलर कम्पनीको देन उहाँको वर्क कल्चर कस्तो छ म जो मान्छेसँग बोलिरहेको छु उहाँको इथिक्स के वर्क इथिक्स भन्ने चाहिँ स्टडी गरेर रिसर्च गरेर एन्ड देन म कल गर्छु होइन सो हामी बिच एकदमै ऱ्यापो ट्रस्ट चाहिँ बिल्ड हुन्छ क्या त्यसले सो त्यसै गरी मैले काउन्सिलिङ गर्न जाँदाखेरि पनि लाइक उहाँहरू त अब एउटा सर्टेन पेनमा एन्ड देन स्ट्रेसमा भइराख्नु भएको छ भने उनीहरूको इमोसन चाहिँ कसरी चाहिँ मैले कनेक्ट गर्न सक्छु लाइक रादर देन बिङ सिम्प्याथी भन्दा नि इम्प्याथेटिक कसरी चाहिँ हुन सक्छु सो द्याट उहाँहरूले चाहिँ मसँग कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यो एउटा त्यो वे पनि हुन्छ कम्युनिकेसन्सको अनि फ्रेन्डसँग एकदम इन्फर्मल्ली हामी डिल गर्छौँ होइन फ्रेन्डसँग नि फर्मल्ली एन्ड देन एकदम स्लो उसमा बोल्दाखेरि माइट नट वर्क फ्रेन्डसँग बोल्दा हामी त्यसरी नै बोल्छौँ टिचर्स प्यारेन्ट्ससँग बोल्दाखेरिमा हामीले बोल्ने वेहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन हाम्रो वर्ड सेलेक्सन अफ वर्डहरू डिफ्रेन्स हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो पर्सनालिटीलाई चाहिँ सेभ गर्नलाई चाहिँ एकदम धेरै हेल्प गर्छ सो यस कम्युनिकेसन्स इक्वली इम्पोर्टेन्ट फर आवर पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट अन्टिल एन्ड अनलेस हामीले चाहिँ राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्न सक्दैनौँ भन्ने चाहिँ हेजिटेसन आउँछ कि सो हामी बोल्न पनि सक्दैनौँ आफै पछाडि हट्छौँ त्यसले चाहिँ हाम्रो कन्फिडेन्टलाई चाहिँ एकदमै डाउन गर्छ होइन सो अर्को एउटा पनि कुरा हो सायद मैले पनि फेस गरेको थिएँ बिइङ अ युथ होइन सामने कतिजना युथहरूले फेस पनि गर्नुहुन्छ कि लाइक हाम्रो यदि नेपाली राम्रो छैन एन्ड देन देयर कुनै ठाउँमा गएर नेपाली बोल्नुपर्छ वा इङ्ग्लिस राम्रो छैन भने वाट वी थिङ्क मेरो आइ एम नट अ गुड कम्युनिकेटर म त राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्न सक्दैन भन्छौँ होइन बट लाइक इङ्ग्लिस नेपाली वाट एभर ल्याङ्ग्वेज युज त्यो चाहिँ बस ल्याङ्ग्वेज मात्रै हो बट कम्युनिकेसन स्किल भनेको चाहिँ स्किल आर्ट हो होइन कसरी प्ले गर्न सकिन्छ कसरी चाहिँ त्यो वर्डसँग खेल्न सकिन्छ नथिङ इज राइट अर रङ बट त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ आफूले ट्याक्टफुल्ली युज गर्ने भन्ने कुराहरू हो सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु रिप्रेजेन्ट यर सेल्फ त्यही नै लाग्छ पूजादी सो थ्याङ्क यू सो मच सुप्रभा है सो यसमा मैले अलिकति पोइन्टहरू चाहिँ थप्न चाहे जुन सुप्रभाले मेन्सन गरेको थियो है सो यस जुन हामीले रिसर्चहरू लाइक स्पेसली लाइक मैले यसमा चाहिँ जब सिकर्सहरूलाई चाहिँ इक्जाम्पल दिन चाहेँ होइन सो हामीले डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ जब अप्लाईहरू गर्छौँ होइन सो यसमा चाहिँ हामीले कम्पनी कल्चर कस्तो हो त कता अप्लाई गर्दैछौँ सो त्यो पनि एउटा रिसर्च चाहिँ गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरत छ जस्तो चाहिँ लाग्छ कि होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो कम्पनी कल्चर छ हामीले रिसर्च गर्दाखेरि वेबसाइटमा उहाँहरूको यस्तो थाहा पायौँ सो त्यही अनुसारको चाहिँ मैले कम्युनिकेसन गर्दाखेरि मेबी सायद उहाँहरूको लिङ्ग्वेजहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हुन्छ नि कम्युनिकेसनमा एउटा ऱ्यापो बिल्ड गर्न सक्छौँ कि एउटा ट्रस्ट बिल्ड गर्न सक्छौँ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ है र काम गर्ने मान्छेहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक देयर आर लट अफ पिपल होइन मतलब डिफ्रेन्ट एजको जेन्डरको डिफ्रेन्ट स्टेटसको मान्छेहरू हुन्छ होइन सो कस्तो खालको मान्छेलाई कसरी चाहिँ बोल्ने त होइन सो इफ यो जुन अघिको इक्जाम्पल मैले दिएँ होइन सो लट अफ एचआर एन्ड देन हामीहरू डिपार्टमेन्ट हेड्सहरूसँग चाहिँ टिएनए गर्दाखेरि चाहिँ वी आस्क वाट इज द प्रब्लम के चाहिँ हो त होइन तपाईँहरूकोमा चाहिँ के चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन स्किलमा चाहिँ
चाहिँ हामीले मेन्सन गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले ट्रेनिङमा इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ कि हाम्रो जुनियरहरूले काम त गर्नुहुन्छ तर कम्युनिकेसन गर्दाखेरि मिटिङमा हुनुहुन्छ तर लाइक हियर सी इज युजिङ मोबाइल होइन ध्यान छैन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सुनेको हो कि होइन के थाहा नै छैन भन्नुहुन्छ कि होइन सो कस्तो खालको एजसँग हामी कुरा गरिरहेछौँ मेबी अब साक्षीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चिरागसँग कुरा गर्दा हामीले हाई चिराग होइन सो त्यसरी बोल्दाखेरि पनि इट डज नट लाइक मेक्स एनी डिफरेन्स तर मेबी सायद मैले एउटा हाम्रो बसहरूसँग हाम्रो सिनियरहरूसँग कुरा गर्दाखेरि मेबी हाई भन्दाखेरि चाहिँ मेबी इट मे नट साउन्ड गुड टु देम होइन अलिकति ओभर फ्रेन्डली भयो हुनसक्छ कि होइन सो उहाँलाई मेबी गुड मर्निङ सर नमस्ते सर त्यसरी भन्नुपर्ने हो कि होइन नमस्ते म्याम भन्नुपर्ने हो कि सो त्यो पनि एउटा चाहिँ गर्नुपर्छ होइन र जेन्डर आफ्नो मेबी अब यहाँ नेपाली कल्चरमा नै भनौँ कि ल फिमेल्सहरूलाई हामीले ह्यान्डसेक गर्दाखेरि कोही कोही कतिपय मान्छेहरू अखमकाउँछ होइन सो ह्यान्डसेक पनि गर्ने ठिक छ कि छैन कुन कम्युनिटीमा जाँदैछौँ कुन कल्चरको मान्छेसँग जाँदैछौँ त्यो कुन तरिकाले हामीले ग्रिटिङ गर्ने सो त्यो पनि एउटा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ है यसमा चिरागले पनि धेरै नै लाइक एक्सपिरियन्सेसहरू चाहिँ छ बिकज लाइक चिराग ही वर्क्स विथ द पिपल अफ लाइक यु नो अलमोस्ट अल हुन्छ नि तपाईँको एज ग्रुपबाट के ऊभन्दा धेरै जुनियरसँग पनि काम गरिरहेको छ ऊभन्दा धेरै नै मेबी लाइक 20 इयर्स सिनियरहरूसँग पनि एजमा होइन एक्सपिरियन्समा पनि काम गरिरहेको छ सो चिराग डु हेभ लाइक समथिङ टु से अन दिस रिगार्ड आई गेस चिराग चाहिँ छैन जस्तो लाग्यो है सुप्रभाले नै केही पोइन्ट चाहिँ थप दिन सक्छ सुप्रभा ओके यस पूजा दी लाइक यु साइड होइन कुन कम्युनिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछौँ कस्तो कल्चर्समा जाँदैछौँ होइन एज ग्रुप यस अब हामी बच्चासँग डिल गर्दैछौँ भने पनि वी क्यान एकदमै फर्मल हुन पनि सक्दैनौँ होइन वी कान्ट युज दोज ल्याङ्ग्वेज उनीहरूले बुझ्दैन बच्चासँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ किड जस्तै भएर चाहिँ कुरा गरिदिँदाखेरि एन्ड देन उनीहरूको एज ग्रुप जसरी कुरा गरिदियो भने इभन दे क्यान रिलेट विथ अस होइन दे क्यान इन्जोय आवर कम्पनी जस्तो लाग्छ त्यसै गरी अब हामी युथसँगै कुरा गरिरहेछौँ युथलाई चाहिँ कस्तो ल्याङ्ग्वेज बोल्दाखेरि चाहिँ हामी अट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ वा युथले चाहिँ हाम्रो कुराहरू लिन सक्छ बुझ्न सक्छ भन्ने कुराहरूले चाहिँ एकदमै भाइटल रोल प्ले गर्छ होइन एकदम फर्मल वा बच्चा जस्तो भन्दा पनि इभन वर्ड सेलेक्सनकै हामी युथ्सहरूसँग बोल्दाखेरि एकदम इन्फर्मली बोलिरहेछौँ भने वाट काइन्ड अफ वर्ड वी आर सेलेक्टिङ होइन सो द्याट त्यो युथ हामीसँग चाहिँ कसरी चाहिँ अट्र्याक्ट हुन सक्छ भन्ने कुराले पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ पर्सनालिटीको लागि र सिनियर्स हाम्रो सिनियर्सहरूसँग कसरी कुरा गर्छौँ विथ रेस्पेक्ट दिएर एकदम अर्को डिफ्रेन्ट वेमा कुरा गर्छौँ नि सो कम्युनिकेसन्सको पनि डिफ्रेन्ट फर्महरू हुन्छन् होइन सो त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसै अनुसारले डिल गऱ्यौँ भने चाहिँ लाइक एकदम धेरै चाहिँ हाम्रो पर्सनालिटीलाई पनि हेल्प गर्छ र सिमिलरली इभन हामी त कलेजमा कति सानो प्रोजेक्टमा टिम वर्कमा काम गर्छौँ होइन स्कुलमा असाइनमेन्टमा टिम वर्कमा काम गर्छौँ वर्किङ प्रोफेसनमा नि टिम वर्कमा काम गर्छौँ यदि हामीले राम्रो कम्युनिकेट गर्न सकेनौँ भने चाहिँ लाइक इभन रिलेसनसिपमा यस बेस्ट एक्जाम्पल अझ रिलेसनसिप पनि हो हामीले रिलेसनसिपमा कति धेरै इस्युज प्रब्लम्स आउँछ होइन नट इभन गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको रिलेसनसिप हो पेरेन्ट्ससँगको होस् फ्रेन्डसँगको होस् त्यो रिलेसनसिपमा पनि यदि हामी क्लियर कम्युनिकेट गर्दैनौँ आफ्नो कुराहरू अगाडि चाहिँ राम्रोसँग राख्दैनौँ भने चाहिँ धेरै मिस अन्डरस्ट्यान्डिङहरू धेरै आउँछ होइन सो कम्युनिकेसन एकदमै क्रुसियल पार्ट भन्ने चाहिँ मलाई एकदमै धेरै चाहिँ लाग्छ सो कम्युनिकेसन्सका पनि आफ्नो आफ्नो वेहरू छन् र आफ्नो आफ्नो टेक्निकहरू छन् इभन मैले जस्तै सायद धेरैजनाले गर्नुहुन्छ होला होइन अहिले पनि म बोल्छु होइन त्यस पछाडि त्यो रेकर्डेड भिडियो अडियो म आफ्नो कहिले पनि सुन्दैन कि स्टिल देयर इज समथिङ ल्याकिङ होइन बट अझै इम्प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ त्यो भिडियोहरू अडियोहरू सुन्ने एन्ड आफ्नो अडियो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै रेकर्डहरू गर्ने कुराहरूले पनि हाम्रो कम्युनिकेसन्सलाई चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ हेल्प गर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ पूजादी Thank you so much. And that was really very insightful. And I completely agree that communication skills, it really reflects our inner personality. And it is a major key on building trust and different connections. So I would say we have come to the end of the program. Echo virus. Chirag, please mute. So we have almost come to the end. And as we all know that this is going to conduct.
Could you mute yourself? Thank you. And as we all know that this is a pre-event of the course that Pujadi is going to conduct on personality development, जुन चाहिँ 14th र 15th of August मा हुन गइरहेको छ. अनि Pujadi यसमै थप्दाखेरि चाहिँ could you tell the viewers on what the topics will be covered on this course, this main course? Okay, so thank you so much, right? So यो कोर्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट सेसन चाहिँ 2 दिनमा चाहिँ हामीले सेग्रिगेट गरेछौँ. So it's a total of 5-hour course जसमा चाहिँ हामीले 2.5 hours per day चाहिँ दिइरहेको छौँ. So कोर्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि we have discussed like few of the points today itself, हैन. हामीले कम्युनिकेसन स्किलको कुरा गर्यौँ, हामीले सेल्फ इमेजको कुरा गर्यौँ. We talked about our values, attitude, beliefs. हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ आफूले जुन verbal communication देखि लिएर हाम्रो ड्रेसअपमा चाहिँ चेन्जेस ल्याउन सक्छौँ. So हामीले यो जुन few pointsहरु भन्यौँ, हैन. So यसमा हामीले डिटेली चाहिँ हाम्रो कोर्समा चाहिँ कभर गर्नेवाला छौँ. So first day we are going to start about self assessment, हैन. So मेरो real true personality चाहिँ के हो त, हैन. So त्यो चाहिँ म आइडेन्टिफाई गर्छु. मैले हाम्रो डिफरेन्ट सेल्फ असेसमेन्ट टुल्सहरु छ, त्यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ क्विजको मार्फत चाहिँ यु हैव टु डु इट, हैन. मैले चाहिँ बिफोर ह्यान्ड तपाईहरुलाई रिसोर्सेसहरु र प्री रिडिङ मटेरियल्सहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्छु र त्यसको आधारमा जुन असेसमेन्टमा चाहिँ तपाईहरुको रिजल्ट आयो त्यसको अनुसार चाहिँ विल बी डेभलपिङ आवर ग्रोथ प्लान, हैन. हामीले स्मार्ट गोल्स क्रिएट गर्छौँ, आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्ट गोल प्लान्सहरु चाहिँ बनाउँछौँ. सो देयर मे बी लाइक डिफरेन्ट ट्रेनिज जुन चाहिँ सायद हामी हुन्छ नि वर्किङ प्रोफेसनल्सहरु होला अथवा सायद आफ्नो नै बिजनेस होला, उहाँहरुले बिजनेस रन गर्दै हुनुहुन्छ होला, हैन. सो हामीले चाहिँ उहाँहरुको लागि चाहिँ आफ्नो पर्सनल सोट एनालाइसिसको सँगसँगै र ग्रोथ प्लान सँगसँगै अर्गनाइजेसनको ग्रोथ प्लान र बिजनेस प्लान पनि कसरी बनाउनु त्यसमा पनि हामी वर्क अन गर्छौँ, हैन. सो वन्स वी आइडेन्टिफाई व्हाट इज आवर ट्रू सेल्फ एन्ड देन हामीलाई चाहिँ के चाहिँ बन्नु छ इन द फ्युचर, त्यही अनुसार चाहिँ हामीले अब के गर्नु छ, हैन. त्यसमा चाहिँ हामी एक्सरसाइजहरुको मार्फत चाहिँ हामी गर्दैछौँ. बिसाइड्स दैट जुन ब्रिदिङ टेक्निक्सकै कुरा गर्यौँ, हैन. सो हामीले चाहिँ पोजिटिभ लाइफस्टाइल चाहिँ कसरी गर्ने त, पोजिटिभिटी कसरी ल्याउने त, सो त्यो सम्बन्धी पनि फ्यु एक्सरसाइजेसहरु चाहिँ हुन्छ. So that will be the first session. In the second session, what we'll be doing is that कि ल अब चाहिँ हामीले थाहा पायौँ कि हामीलाई चाहिँ केमा चाहिँ वर्क अन गर्नु छ, हैन. सो अब चाहिँ हामी चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ के काम गर्ने त, त्यसमा चाहिँ काम गर्छौँ. सो we'll be talking about online presence, जसमा चाहिँ if you are a job seeker, तपाईको लिंक्डइन अकाउन्ट कसरी बनाउने, सीवी कसरी डेभलप गर्ने, हैन. तपाईले जब इन्टरभ्यूमा कसरी फेस गर्ने. सो we'll be working on that. If you are a working professional अथवा तपाईको आफ्नो बिजनेस हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीले वेबसाइट कसरी आफैले क्रिएट गर्न सक्छौँ त, आफ्नो अनलाइन प्रेजेन्स कसरी चाहिँ राख्न सक्छौँ, हैन. आफ्नो ऑडियन्स बेस चाहिँ कसरी बनाउन सक्छौँ र ब्रान्डिङको कुरा पनि हामी चाहिँ गर्छौँ. बिसाइड्स दैट कम्युनिकेसन स्किल्सहरुको पनि डिफरेन्ट कस्तो खालीको कम्युनिकेसन स्किल्स छ त्यसमा चाहिँ हामी एक्सरसाइजेसहरु चाहिँ गर्छौँ र इन द एन्ड नेटवर्किङ चाहिँ कसरी बढाउने त, हैन. हामी मिटिङहरुमा जान्छौँ, कस्तो खालीको एटिकेट्सहरु चाहिँ युज गर्नुपर्छ बोल्दाखेरि चाहिँ, खाँदाखेरि चाहिँ, हैन. सो त्यस्तो खालीको कुराहरु चाहिँ हुन्छ. सो इट्स अ total of everything that we have covered in 2-day course. So I believe सबै एज, हैन, तपाईलाई चाहे त्यो काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा जब सिक गर्दै हुनुहुन्छ, यसको लागि चाहिँ यो कोर्स एकदमै फ्रुटफुल हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ. Thank you so much. अनि अब सुप्रभा दिदीले चाहिँ अघि भन्नुभएको थियो that she had attended the personality development session with Pujadi. So हजुरको यसमा एक्सपिरियन्सहरु के छ, कतिको फ्रुटफुल थियो अनि like how have you changed yourself, कतिको चाहिँ चेन्ज देख्नु भएको छ like after you took this training? Okay, thank you Sakshi for the questions and I really feel great your experiences share गर्न पाउँदा, हैन. So yes, पूजादीको सेसन लिइसकेपछि I have changed a lot, हैन. पर्सनली धेरै कुराहरु चेन्ज गरेको छु. फिजिकली अपीयरेन्सले देखेर इनर सेल्फमा पनि ममा चाहिँ धेरै चेन्जहरु आएको छ. फर्स्ट थिङ व्हाट आई अन्डरस्टुड भन्दाखेरि चाहिँ where I was and where I want to be भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा भयो, हैन. What are my dreams, what are my challenges and then मेरो गोल्स चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ अनि त्यसपछि मेरो ड्रीमहरु के कस्तो हो भन्ने कुराहरु चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने चाहिँ एकदमै धेरै चान्स पाए. एन्ड देन व्हाट आर माई भ्याल्युज, वाट आई एम गुड एट, के चाहिँ मेरो स्ट्रेन्थ भएन, विकनेसलाई पनि कसरी ओभरकम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु धेरै सिके. एन्ड देन वी टक अबाउट लाइक हुन्छ नि यो कस्तो इम्पोर्टेन्ट छ कम्युनिकेसन स्किल्स, ड्रेसिङ सेन्सका कुराहरु कति धेरै इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुराहरु पनि मैले त्यहाँ सिक्ने चाहिँ एकदम मौका पाएको थिएँ, हैन. वी नो अहिले वर्ल्ड यति धेरै चाहिँ कम्पिटिसनमा छ, हैन. हामी जस्ट ट्यालेन्ट हुँदैमा एन्ड देन हार्ड वर्कर हुँदैमा चाहिँ लाइक सुन्ने पनि सेक्टर्समा चाहिँ हामी फिट हुन्छौँ भन्ने चाहिँ छैन
छैन अहिलेको सिनारियोमा हैन किनकि हार्ड स्किल सँगसँगै सफ्ट स्किल चाहिँ इक्वली इम्पोर्टेन्ट रहेछ एकदम नै धेरै जुनै पनि सेक्टर्समा जाँदा अघि नै पनि हाम्रो कुरा भएको थियो लाइक इन्टरभ्यूमै गए पनि हाम्रो अटायरदेखि लिएर गएर हाउ वी स्पिक भन्ने कुराले अट्र्याक्ट गर्छ रादर देन हाउ वी वर्क भन्ने कुरा चाहिँ पछि आउँदो रहेछ हैन र त्यसै गरी काहीँ हामीले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छौँ भन्दा पोजिटिभ एटिट्युडहरूको कुराहरू यो सबै चाहिँ हाम्रो पर्सनालिटीलाई कसरी इन्हान्स गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले पूजादीको सेसनबाट सिकेको थिएँ नट ओन्ली थ्योरी कुराहरू नभइकन इभन अघि आर्ट अफ लिभिङमा ब्रिथिङ यो को पनि प्र्याक्टिसको पनि कुरा गरेको थियौँ त्यसै गरी चाहिँ गेमहरू चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट गेमहरू खेलेर चाहिँ लाइक हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ रियल्ली चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्ने मौकाहरू चाहिँ पाएको थिएँ सो देयर आर सो मेनी लर्निङ्स मैले त्यहाँबाट सिकेँ होइन गुड कम्युनिकेटर कसरी हुने पोजिटिभ एनर्जी कसरी क्यारी गर्ने एन्ड इभन यस सेल्फ ब्रान्डिङ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेछ होइन सफ्ट स्किल्समा जुनै पनि ठाउँमा गए पनि आफूलाई सेल कसरी गर्ने आफ्नो सेल्फ ब्रान्डिङ कसरी गर्ने एन्ड देन लिङ्क्डइनमा पनि लाइक अब इभन मेरो यो प्रोफेसनमा एकदमै हेल्प गरिरहेको छैन क्लाइन्टहरू कसरी सर्च गर्ने कसरी के गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि हेल्प चाहिँ एकदमै धेरै भएको छ सो आई हेभ लर्न्ड अ लट फ्रम पूजादी एन्ड यस चेन्जेसको कुरा गर्यो तिमीले होइन चेन्जेस चाहिँ लाइक म एउटा ब्याकग्राउन्डमा थिएँ जहाँ साइकोलोजी र कर्पोरेट सेक्टर चाहिँ टोटल्ली डिफ्रेन्ट छ होइन आई डोन्ट नो मेरो स्ट्रेन्थ म कहाँनिर गुड छु भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन वाट आर माई भ्याल्युज भन्ने कुराहरू पनि मैले आइडेन्टिफाई गर्न चाहिँ सकेको थिएन होइन त्यो ट्रेनिङ लिइसके पछाडि जुन दिदीले सेल्फ एसेसमेन्टको कुरा गर्नुभयो त्यो गरिसके पछाडि चाहिँ आई फिल लाइक ओके मेरो चाहिँ यो कम्युनिकेसन स्किल चाहिँ अलिकति राम्रो कर्पोरेट साइडमा पनि मैले चाहिँ गर्न सक्छु जस्तो छ मेरो करियर चाहिँ यता पनि राम्रो छ जस्तो छ वाइ नट दुवै साइडमा चाहिँ मैले गर्न सक्छु कि भन्ने कुराहरू पनि आइडेन्टिफाई भयो नाउ अहिले चाहिँ म एकदमै स्ट्रेस फ्री एकदम हेल्दी लाइफ एकदमै कन्फिडेन्ट पर्सन चाहिँ भएको छु एन्ड आइम लिडिङ अ हेल्दी एन्ड स्ट्रेस फ्री लाइफ पनि लिड गरिरहेको छु त्यसै गरी इन्थुजियास्टिक पनि छु र नाउ यस त्यो ट्रेनिङ सकिसके पछाडि चाहिँ एकदम म्याच्योर भएको पनि फिल हुन्छ इन सम एभ्री वे होइन इभन पोजिटिभिटी पनि धेरै नै आएको छ कि लाइक आई सी द पिपल अराउन्ड मी द सिचुएसन सर्कमस्टान्सेस पनि मलाई चाहिँ पोजिटिभ नै फिल हुन्छ किनकि वेन आइम बिङ पोजिटिभ म पोजिटिभ छु भने कोही मान्छे नेगेटिभ छ भने पनि त नेगेटिभ होइन होला पोजिटिभ नै छ होला जस्तो फिलहरू आउँदो रहेछ सो यस एन्ड आई रिक्वेस्ट एभ्री वान होइन पूजादीको सेसन्स लिएर चाहिँ सो वाट आई हेभ टु डु गोल सेटका कुराहरू सबै मैले सेयर गरेँ कसरी चाहिँ चेन्ज भयो के लर्न गरेँ भन्ने कुराहरू पनि सेयर गरेँ होइन स्टिल मोर टु लर्न होइन सो दिएको अरू सेसनहरू पनि यसरी नै अटेन्ड गर्न चाहिँ आई विस आई कुड भन्ने चाहिँ छ सो आई रिक्वेस्ट एभ्री वान जति पनि हाम्रो युथ एजमा हुनुहुन्छ वा जब सिकर्स हुनुहुन्छ अलरेडी वर्किङ प्रोफेसनमा हुनुहुन्छ आई रिक्वेस्ट यु जस्ट सायद हाम्रो एक्सपिरियन्सले पनि हजुरहरूलाई चाहिँ केही हुन्छ नि फिडब्याक वा इम्प्याक्ट पार्न सकेको छ कि जस्तो पनि लाग्छ यदि छ भने चाहिँ यो ट्रेनिङ लिनु भयो भने चाहिँ हजुरहरूलाई पनि इक्वली फ्रुटफुल हुन्छ चाहिँ जस्तो लाग्छ ब्याक टु यु साक्षी Thank you so much for sharing your experience अनि like कति चाहिँ motivation आयो यो ट्रेनिङबाट भनेर शेयर गर्नको लागि so if Chirag ji is not here we've officially come to the end of the event so Chirag ji you can end it. Okay. Oh, am I in? Yeah. Hello. Yes, sir. Yes, Chirag, we can hear you. Oh, thank you so much. Agra Miss Pujadiko training sessions and all. Actually, I'm so sorry. Your technical problems are there. I don't know. I was speaking, but I'm so sorry. मैले कम्युनिकेसनको पार्ट मिस गरेँ बट थ्याङ्क यू सो मच सुब्रवादी मेरो मनको कुरा हजुरले भनिदिइहाल्नुभयो पूजादीले पनि धेरै भनिसक्नु भएको थियो एक्टिभ लिसनिङदेखि लिएर सबै इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट एक्चुली धेरै इम्पोर्टेन्ट होइन सो अहिलेलाई चाहिँ अब आई डाइरेक्टली मुभ अन टु द ट्रेनिङ सेसन्स विच आई हेभ टेकन पार्ट पूजादीको एज अ सपोर्ट टिम भएर अथवा पूजादी मेरो ट्रेनर एन्ड आई बिङ अ ट्रेनिङ मैले आई नो कस्तो छ त्यो ट्रेनिङ सेसन एन्ड अल अब मैले धेरै सेयर त गर्न पाइनँ हजुरहरूको माझमा जसले हेरिरहनु भएको छ But if you feel like मेरो बोले पाराले अथवा from whatever I shared with you all, if you think like yes यो केटाको कुरा सुनेर चाहिँ I think he has developed अलिकति he has grown a lot बुझ्नु अथवा फिल गर्नुहुन्छ भने चाहिँ I would suggest you of course त्यो ट्रेनिङ सेसन जोइन गर्नु हाम्रो पूजादी इज अ ट्रेनर हाम्रो बोले पाराले नै इट डिफरेन्सिएट कि मैले आफ्नो करियरको कुरा गरिरहेको छु बट पूजादी इज लाइक सी इज एक्सप्लेनिङ हर करियर एज वेल अनि त्यसपछि सँगसँगै पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको अब के हुन्छ कन्टेन्टभित्र लाइक फर इक्जाम्पल अघि आयो ब्रिथिङ लेसन्सको कुराहरू अनि त्यसपछि कम्युनिकेसनको पार्टमा नन भर्बल एक्टिभ लिसनिङ सबै कुराहरू आयो होइन सो दिस काइन्ड अफ थिङ्स ओन्ली अ ट्रेनर क्यान डु पूजादी यु सो ग्रेट होइन मेरो मेन्टर एभ्रिथिङ सो थ्याङ्क यू सो मच त्यही हो एन्ड थ्याङ्क यू सो मच सी केबल च्यानल एज वेल मेरो अलिकति टेक्निकल प्रब्लम्सहरू भयो आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड
And yeah, lastly, of course, Puja Diko training sessions, if you guys will be joining, it'll be really fruitful for everyone, just like Puja said. I think Now we've come to the end of the event, and thank you so much, Pujadi, Supravadi, and Chiragji for this wonderful session. And I hope that this was a very productive event for all of our audience, and I hope that they're very eager to join the personality development course as well. Thank you once again for your precious time, everyone, and for making this event a huge success. Thank you. Yeah, so thank you so much, Sakshi, and the entire Seekable team for inviting us. So Chirag, Suprava, सबैजना चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ यहाँ सेसन दिन पाउँदाखेरि चाहिँ we are like extremely happy. So I believe हामीले चाहिँ कुनै पोइन्ट्सहरु चाहिँ टिप्सहरु regarding personality development चाहिँ हामीले शेयर गर्न सक्यौं र आफ्नो एक्सपीरियन्सेस पनि शेयर गर्न पायौं जस्तो लाग्छ है. So if you have any queries, के क्वेशन्सहरु छ भने चाहिँ रेज गर्न सक्नुहुन्छ. Okay, thank you so much, Pujadi. I think we have come to the end, right? Yeah, we've come. Okay. So if there are no questions, then we shall end the event. Yeah, actually, I'm checking the Facebook page as well if like there are any questions, but I don't think there are any. So I guess we can close the event for now. Thank you so much once again, and for making this event a huge success. Okay, so thank you so much, Akshi, Gauravji, and Lokisi for making this possible. So we hope to see you all on August 14th and 15th. So thank you so much.